we look forward to an awesome assembly experience in these 2 days. Now, proceeding forward with the opening ceremony, I'd now like to take this honor to introduce and welcome the DRCC for the Rotary Year 21-22, Rotarian Bisnu Haridahal. Rotarian Bisnu Hari Dahal is the past president of Rotary Club of Matribhumi Baluatar. He is the CEO of Arogya Education. He has been active in the socio-business area and co-owns Amrit Science School. It is an absolute delight to have him as one of our speakers today. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Rotarian Bisnu Hari Dahal. Over to you, sir. Thank you so much, Nusa, and good evening, Rotractors. Um, Sumit, can you please let me know if the governor has joined? Sumit, not hearing you. Has he joined? I think we are getting some problem. I'm not hearing Sumit. Anyway, good evening, Road Tractors. And firstly, I would like to congratulate and pass you my best regards for your district training assembly. It is the 14th that I heard. If I heard right, it is the 14th. And I'm very delighted to talk to you all, and I'm delighted to be over here. And being honest, I'm very happy and so proud to see your growth. Like the way you did the summit, CERIC summit a few days back. I was the participant over there. I also have attended that and heard a few of the speakers. I mean, the way you are growing, way you are doing, this is really overwhelming, and it is something that makes everyone happy. And I believe that district road track 3292 will be in the peak, and they will definitely do something better in the coming year as well. And the progress is obvious, and it should be always in a positive way. So I'm very much hopeful, and I'm very much optimistic about the Rota year 2021-22. And in the command of DRR Sumit and all the district team and our dear interactor will definitely create the value and increase the value and set that value as a milestone. And yeah, the theme for the year 21-22 is really awesome. So we are here to change the life. So we serve to change the life, and definitely we will be changing the life of the people by serving, and we will definitely doing the things awesomely. So on this note, I don't want to take much of your time. I would like to pass my best regards and my wishes to you, and I'm there for you throughout the year or maybe the years to come. I'm always there as a mentor, as a leader, as a supporter, as a motivator, whatever it is. Whenever you need, I'm just a call away, I'm just a text away. And anything, problems or any kind of technical assistance, any kind of assistance is needed to Road Track 3292, I'm always there. Please ping me for anything. So on this note, wish you all the best. Have a lovely evening. Best wishes. Thank you. Jai Rotary. I would like to request our upcoming DRR road tractor Sumit Bajracharya to kindly hand over token of love to our DRCC Rotarian Bishnu Hari Dahal sir. Thank you so much, Sumit, for the awesome token of love, and I wish I will receive this token of love physically as well after the scenario is calmed down. Raider Sanjeev Paudel is currently serving as DRR for Rotrack District 3292. He started his Rotrack journey from Rotrack Club of New Road, Pokhara. He is the CEO and founder at Bardhan Online Store, a leading e-commerce portal providing services in major cities of Nepal. So let's all welcome Road Tractor Sanjeev Paudel. Namaste, respected District Governor, District Road Track Committee Chair, IPDRR, DRR Elect, DRR Nominee,
तथा सम्पूर्ण रोट्र्याक डिस्ट्रिक्ट कमिटीका साथीहरू, इन्कमिङ प्रेसिडेन्ट, आउटगोइङ प्रेसिडेन्ट तथा सम्पूर्ण इन्कमिङ बोर्ड मेम्बर, आउटगोइङ बोर्ड मेम्बर तथा सम्पूर्ण रोट्र्याक्टर साथीहरूमा म रोट्र्याक्टर सञ्जीव पौडेलको नमस्कार। सुरुमा त यहाँहरू सबैलाई यस भर्चुअल डिस्ट्रिक्ट एसेम्ब्ली तथा लिडरसिप ट्रेनिङ सेमिनारमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हेर्दै 2021 अन्तिम दिनहरू आइसकेछन्। 2021लाई फर्केर हेर्दा दिमागमा सुरुमा आउँछ बुटोलको 11th रोट्र्याक डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स। Thank you. I think thank you very much. Let me speak. धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद। जहाँबाट मलाई तपाईहरूले त्यो बेलाका प्रेसिडेन्ट तथा क्लबका साथीहरूले डिआरआर सेलेक्ट गरेर इलेक्ट गरेर पठाउनु भएको थियो। सुरुमा त सम्पूर्ण बुटोल कन्फरेन्स जुन हाम्रो 11th डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स भएको थियो, त्यो कन्फरेन्समा पार्टिसिपेट हुने प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, क्लब रिप्रेजेन्टेटिभ लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई मलाई इलेक्ट गरिदिएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले त्यो बेला इलेक्ट गरेको हुनाले 2021मा म एज अ डिआरआर डिस्ट्रिक्टलाई रिप्रेजेन्ट गरेर काम गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्न सकेको छु। सो तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कुरा गरौँ यो वर्षको सुरुवाती दिनमा नै हामीलाई कोभिड पेन्डेमिकले धेरै नै असर गर्यो। चैतबाट लकडाउन सुरु भयो अनि हामी यो इयरको प्लानिङ फेजमा थियौँ। त्यो बेला हामीले सोचेका थियौँ यो रोट्रा इयरमा एक तरिकाले कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर, तर पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू परिवर्तन पनि गर्नु पर्यो। धेरै कुराहरू भर्चुअलमा धेरै कुराहरू भर्चुअलमा पनि सिफ्ट भयो। र सुरुवाती दिनमा हामी डिस्ट्रिक्ट कमिटी बस्ने बेलामा सम्बितजी, म लगाएर हाम्रो सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्ट टिम बस्ने बेलामा कसरी कामहरू गर्ने, पेन्डेमिक छ, लकडाउन छ, यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ कसरी रोट्र्याक मुभमेन्ट अगाडि बढ्ने भनेर धेरै छलफलहरू पनि गऱ्यौँ। त्यो छलफल सँगसँगै हामीले पहिलो पार्ट के गर्यौँ भने वी हेभ टु डु द थिङ्स, हामी पज भएर बस्नुहुन्न, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले डिस्ट्रिक्ट इभेन्टहरू जुन हाम्रो पेड सेट रहेको थियो ट्रेनिङको पार्ट र त्यसपछिको जुन एसेम्ब्ली अहिले पनि हामी भर्चुअल गर्दैछौँ, अघिल्लो साल पनि हामीले भर्चुअली गर्ने भनेर दुईवटा डिस्ट्रिक्ट इभेन्ट चाहिँ सुरुवाती स्टेजमा नै हामीले भर्चुअली अगाडि बढायौँ। र भर्चुअली अगाडि बढ्ने बेलामा नै हामीले त्यसपछि के निड फिल गर्यौँ भने अब त इट्स द राइट टाइम हाउ क्लब आर फङ्सनिङ। यो बेलामा क्लबसँग इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्छ, क्लबहरूको एक्सपेक्टेसन के छ, क्लबहरू कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ भनेर हामीले आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट इभेन्ट हामीले अर्को के प्लान गर्यौँ भन्दा इच जोनमा हामीसँग यो रोट्रा इयरमा 13वटा जोन छ। 13वटा जोनमा चाहिँ डिआरआर म र हाम्रो सम्बितजी चाहिँ एज अ जोनल मिटिङ सबै रोट्र्याक्टरहरूसँग, रोट्र्याक प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूसँग चाहिँ जोनल मिटिङ पनि कन्डक्ट गर्यौँ, जसले गर्दा हामीले स्टार्टिङ फेजमा रोट्र्याक क्लबको रेस्पोन्स, हाउ दे आर फङ्सनिङ, कसरी यो पेन्डेमिकबाट उहाँहरू चेन्ज भएर यो डिजिटल वर्ल्ड र भर्चुअल वर्ल्डबाट प्रोग्रामहरू गर्नुभएको छ भनेर जानकारी गर्ने मौका पनि मिल्यो। र हामीले डिस्ट्रिक्ट साइडबाट पनि दिस इज हाउ वी आर गोइङ फरवर्ड, यसरी चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर क्लबसँग कम्युनिकेसन वाइज चाहिँ क्लोजली काम गर्ने हिसाबले हामीले उहाँसँग जोनल इन्ट्रेक्सन प्रोग्रामहरू चाहिँ अर्गनाइज गऱ्यौँ। र तपाईँलाई थाहा नै छ अघिल्लो वर्ष हामीले एसेम्ब्लीबाट चाहिँ 6वटा डिस्ट्रिक्ट गोलहरू चाहिँ पास गरेका थियौँ। यो वर्षमा चाहिँ हामी त्यो फोकस एरियामा वा त्यो गोलमा रहेर अगाडि बढ्छौँ भनेर। र कुरा गरौँ डिस्ट्रिक्ट गोलको तर्फबाट, र डिस्ट्रिक्ट गोलको बारेमा कुरा गर्दा हामीले यो रोट्रा इयरमा 6वटा डिस्ट्रिक्ट गोल र फोकस एरिया अगाडि बढाएर आफ्ना क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ। र पहिलो गोल रहेको थियो नेट मेम्बरसिप ग्रोथ बाई 10%। र इच इयर रोट्रा क्लब सस्टेन हुने भनेको र रोट्रा क्लबको एक्टिभिटीहरू क्यारी आउट गर्ने भनेको हामीसँग मेम्बरको सङ्ख्या भएमा मात्र हो। र मेम्बरसिप हामीले इच वर्ष प्रत्येक वर्ष चाहिँ बढाउँदै लानुपर्छ। त्यो हिसाबले यो वर्ष पनि हामीले मेम्बरसिप गोल इन्क्रिजमेन्ट बाई 10% भन्ने गोल राखेका थियौँ र यो गोल हामी प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। यो गोलमा क्लबको सङ्ख्या पनि बढेको छ। क्लबको सङ्ख्याले गर्दा पनि क्लबको जुन तरिकाले क्लबको सङ्ख्या बढेको छ त्यसले गर्दा पनि मेम्बरसिपको सङ्ख्या बढेको छ भने एक्जिस्टिङ क्लबमा पनि मेम्बरसिप सङ्ख्या बढेको छ। हामीलाई मेम्बरसिपकै आधारमा कुरा गर्ने बेलामा रोटरी इन्टरनेसनलले अस्ति भर्खरै हामीलाई रिकगनाइज पनि गरेको छ। हामीसँग एज पर द रोटरी डाटा 8021 जना रोट्र्याक साथीहरू हुनुहुन्छ भनेर, प्लस नम्बर अफ क्लब, नम्बर अफ न्यू क्लबको आधारमा पनि यो रोट्रा इयरमा 25वटा नयाँ क्लब चाहिँ दर्ता भएको छ। त्यसले गर्दा पनि हामीले यो मेम्बरसिपको गोल चाहिँ एचिभ गर्न सकेका छौँ। सो सम्पूर्ण क्लबहरूलाई जुन नयाँ क्लब, नयाँ मेम्बरहरू ट्र्याकमा आउनुभयो उहाँहरू सबैलाई वेलकम टु रोट्र्याक फ्यामिली एन्ड थ्याङ्क यू फर जोइनिङ रोट्र्याक पनि भन्न चाहन्छु। लगायत जुन नयाँ क्लबहरू ओपन हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि वेलकम टु रोट्र्याक फ्यामिली अनि अल द बेस्ट फर अपकमिङ टेन्युर टु अल द क्लब्स एज वेल। र त्यसै गरी दोस्रो गोल रहेको छ। दोस्रो गोल हामीले राखेका थियौँ प्रोफेसनल इन्हान्समेन्ट अफ आवर मेम्बर। हामी रोट्र्याकमा 18 वर्षदेखि माथिका युवाहरू छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोफेसनल पार्ट भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हुने गर्छ, किनभने हामीले धेरैचोटि फोकस गर्दै आएको यो रोट्रा इयरमा हामीले रोट्र्याकबाट केही न केही प्रोफेसनल इन्हान्समेन्ट पनि गर्नुपर्छ र प्रोफेसनल कनेक्सन पनि हुनुपर्छ। सो यो गोलमा आधारित भएर हामीले हेऱ्यौँ भने रोट्र्याक क्लबहरूले यो वर्षमा 800 भन्दा बढी
प्रोफेसनल एभिन्युजमा प्रोग्रामहरू गर्नुभएको छ र हामीले डिस्ट्रिक्ट साइडबाट 3टा कुरा मेजर कुराहरू चाहिँ गरेका छौँ। पहिलो पार्ट भनेको मेम्बरसिप क्याटेगोराइजेसन। रोट्र्याकमा हुनुभएका जुन मेम्बर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले आफ्नो फिल्ड अनुसार, आफ्नो फ्याकल्टी अनुसार, आफ्नो इन्गेजमेन्ट अनुसार चाहिँ क्याटेगोराइज गरेका छौँ रोट्र्याक नेपालको वेबसाइटमा। र दोस्रो पार्ट भनेको जब लिस्टिङको पार्टलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। रोट्र्याकमा जब सिकर र जब प्रोभाइडर दुवैजना हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो रोट्र्याक नेपालको वेबसाइटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने रोट्र्याक्टरले जब लिस्ट गर्न मिल्छ, सो द्याट वी क्यान फाइन्ड जो रोट्र्याक्टरभित्रैको फ्यामिलीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जब प्रोभाइड गर्न सकौँ, जब अपर्च्युनिटी पनि सकौँ। हामीले भन्ने गर्छौँ रोट्र्याक्टमा लागेर साथीहरूले धेरै स्किल्सहरू सिक्नुहुन्छ, धेरै प्रोफेसनल नलेजहरू सिक्नुभएको छ भने वाइ नट हामीले सुरुमा रोट्र्याक्टरलाई नै अपर्च्युनिटी दिने भन्ने हिसाबले सुरु गरेका छौँ भने अर्को भनेको प्रोफेसनल अथवा बिजनेस लिस्टिङ। बिजनेसमा इन्गेज हुनुभएको वा जब गर्ने साथीहरूले आफ्नो बिजनेस आफू जुनमा इन्गेज हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ रोट्र्याक नेपालको सफ्टवेयरमा लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बिजनेस वाइज प्रोफेसन वाइज पनि कनेक्ट हुन सकौँ र इन्ड अफ यो रोट्रा इयर पछि अपकमिङ इयरहरूमा चाहिँ रोट्र्याकमा लागेर यो प्रोफेसनल पार्ट पनि धेरै भ्यालुएड हुन्छ है, जब पनि पाइन्छ, बिजनेस पनि ग्रो हुन्छ भन्ने पार्ट एउटा नयाँ एट्रिब्युट्स पनि त्यसमा थपियोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। र यो गोलमा आई गेस धेरै साथीहरूले स्टार्ट गर्नुभएको छ लिस्टिङहरू गर्नको लागि। र अपकमिङ डेजमा अपकमिङ लिडरहरू हाम्रो सुमितजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँहरूले पनि यो कुरालाई अगाडि बढाएर हामीले 2-3 वर्षभित्रमा चाहिँ रोटीलाई पनि यसमा इन्गेज गराएर हाम्रो रोटीभित्र भएको फ्यामिलीभित्र भएको जुन अपर्च्युनिटीहरू छ, जुन प्रोफेसनल अपर्च्युनिटीहरू छ, यसमा चाहिँ कनेक्ट हुने र यसलाई ग्र्याब गर्न पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो यो गोलमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ एक्टिभिटीहरू चाहिँ क्यारी आउट गरेका थियौँ। र कुरा गरौँ तेस्रो गोलको बारेमा। र तेस्रो गोल हामीले राखेका थियौँ इन्हान्समेन्ट पार्टनरसिप विथ रोटरी एन्ड अदर अर्गनाइजेसन। रोटीसँगको पार्टनरसिपलाई अझ बढाउने र अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि कोलाबोरेट गर्ने भनेर यो गोल राखेका थियौँ। आई बिलिभ यो रोट्रा इयरमा धेरै क्लबहरूले रोटीसँग जोइन प्रोग्राम गर्ने र अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग जुन कम्युनिटीमा काम गर्ने अरू सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ उहाँसँग कोलाबोरेसनमा प्रोजेक्टहरू गर्नुभएको छ यो गोल अन्तर्गत रहेर। र हामीले यो गोललाई प्लान गर्ने हिसाबमा सुरुमा चाहिँ हामीले विभिन्न रिजनमा गएर रिजनल लेभल रोट्र्याक इन्ट्रेक्सन प्रोग्रामहरू गर्ने भनेर प्लान गरेका थियौँ। फिजिकली त्यो प्रोग्राम गर्न कोभिडले गर्दा हामी सफल हुन सकेनौँ, तर भर्चुअली हामीले डिआरसी सर र म डिआरआर भएर हामीले केलाई अगाडि बढायो भन्दा इन्ट्रेक्सन विथ डिआरआर एन्ड डिआरसिसी भनेर प्रत्येक जोनमा गएर त्यहाँका रोट्र्याक क्लबको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूसँग चाहिँ भर्चुअली हामीले इन्ट्रेक्सन गऱ्यौँ। रोट्र्याक सम्बन्ध कस्तो छ, रोटीसँगको सम्बन्ध इन्हान्स गर्नको लागि अझ धेरै मिलेर काम गर्दाखेरि हामीले के कुरा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबै क्लबहरूसँग चाहिँ हामीले फिडब्याक पनि लियो। र त्यो फिडब्याकको आधारमा डिआरसी सुभाष सरले त्यो कुरा जुन कुरा रोटीसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, रोटी प्रेसिडेन्टसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, त्यो रोटीको लेभलबाट आउनुपर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो लेभललाई उहाँले कोर्डिनेट गर्नुभयो भने रोट्र्याकबाट हामीले फेसिलिटेट गर्नुपर्ने कुरालाई एज अ डिआरआर मैले फेसिलिटेट गरेर त्यो प्रोग्राम चाहिँ अगाडि बढाउँ, जसले गर्दा रोट्र्याकको रिलेसनसिपलाई अझ मजबुत बनाउन, अझ राम्रो बनाउन र अझ सुमधुर बनाउन चाहिँ पक्कै पनि त्यसले सपोर्ट गर्यो भनेर हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले यो सर्भिस सेमिनार भनेर आरआई प्रेसिडेन्टको प्रेजेन्समा वी आर भेरी प्लिज टु हेभ आरआई प्रेसिडेन्ट इन द्याट प्रोग्राम। र आरआई प्रेसिडेन्टको प्रेजेन्समा चाहिँ प्लस हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नोमिनीको प्रेजेन्समा चाहिँ यो सेमिनार पनि गऱ्यौँ, जसले गर्दा पनि हामीलाई रोट्रीले रोट्र्याकलाई कसरी लिएको छ, कसरी अगाडि बढ्न मिल्छ, कसरी कोलाबोरेसनमा काम गर्न मिल्छ भनेर हामीले त्यो प्रोग्राम पनि भर्चुअल रूपमा चाहिँ गर्न सफल भयौँ। त्यो सँगसँगै वासिन स्कुलको बारेमा होला जुन रोटी अन्तर्गत रहेर हामीले त्यसको पनि सेमिनारहरू गऱ्यौँ। र अहिले भर्खरै कोभिड पेन्डेमिक रहेको छ, कोभिडले धेरै कुरालाई असर गरेको छ र कोभिडकै सिलसिलामा रहेर अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग कोलाबोरेसन अन्तर्गत रहेर हामीले चिल्ड्रेन नेपाल तथा नेपाल सरकारसँग जुन अवेरनेस क्याम्पेनमा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने मौका पनि पायौँ। अहिले पनि त्यो क्याम्पेन चलिरहेको छ। हामीले सोसियल मिडिया थ्रु विभिन्न अवेरनेसका भिडियोहरू डिजाइनहरू हाम्रो सोसियल मिडियाबाट चाहिँ सेयर गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा धेरै साथीहरूले कम टु नो एबाउट अवेरनेसको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पनि सक्नुभएको छ कोभिडको बारेमा। र त्यो कुरालाई अगाडि बढाएर चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट गोललाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। यो डिस्ट्रिक्ट गोलमा हामीले केही कुरा चाहिँ प्लान गरे अनुसार एचिभ गर्न चाहिँ सकेनौँ, किनभने हामीले फिजिकल कुराहरू धेरै प्लान गरेका थियौँ, फिजिकल इभेन्टहरू प्लान गरेका थियौँ, फिजिकल इन्ट्रेक्सनहरू प्लान गरेका थियौँ, जसले गर्दाखेरि हामी रोटीसँग र अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग क्लोजली काम गर्न सक्छौँ भनेर आई बिलिभ अपकमिङ डेजमा अपकमिङ लिडरहरूले पक्कै पनि यसलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। र यो गोल अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामीले यी कुराहरू चाहिँ गर्न सफल भयौँ। हाम्रो फोर्थ गोल रहेको छ इन्हान्स पब्लिक इमेज। र हामीले गरेका एक्टिभिटीहरूले हामीले पब्लिक इमेज चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ, हामीले राम्रो गरेका कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ भनेर यो गोललाई चाहिँ फोकस गरेर अगाडि बढेका थियौँ। र यो गोल अन्तर्गत रहेर हामीले क्लबहरूलाई जुन सोसियल मिडियाको प्रेजेन्स बढाउनको लागि उहाँहरूले आफूले मेन्टेन गर्ने भिडियोहरू बनाउने, आफ्नो क्लबको भिडियोहरू बनाउने, आफ्नो क्लबको न्युज लेटरहरू पब्लिस गर्ने र भेरियस अवेरनेस भिडियोहरू वी क्यान सी अल अफ भिडियो। अहिलेको पेन्डेमिकले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ धेरै क्लबहरूले धेरै सोसियल मिडिया अवेरनेसको लागि धेरै क्याम्पेनिङहरू र भिडियोहरू क्रिएट गर्नुभयो, जसले गर्दा एउटा पब्लिक इमेज एउटा प्रेजेन्स वाइज हामीलाई देखाउने र हाम्रो संस्था देखाउने पनि पार्ट रह्यो। र त्यो सँगसँगै हामीले प्लान गरेको पार्ट के थियो भन्दा अझै हामी यो डाटा कलेक्सन गरिसकेका छौँ। रोट्र्याक नेपालभरिको रोट्र्याकहरूले गरेको एक्टिभिटीहरूलाई प्रेस रिलिज गरेर एउटा मिडियामा मेन स्ट्रिम मिडियामा चाहिँ पब्लिस गर्ने भनेर यो चाहिँ हामी जुलाईको फर्स्ट विकसम्ममा चाहिँ यो, किनभने सबै क्लबहरूले गरेको एक्टिभिटीहरू हामीले कम्पाइल
गर्दैछौँ हामीले रिकग्निसनमा पनि क्लबहरूले कति डकुमेन्टहरू पठाउनु भएको छ त्यो सबैलाई हेरेर त्यो सबैलाई चाहिँ एनालाइज गरेर चाहिँ हामीले यो गोल अन्तर्गत रहेर चाँडै नै यो सालभरि यो रोट्रा इयरभरि रोट्रा क्लबहरूले गरेका एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ समराइज गरेर मिनिस्ट्री मिडियामा चाहिँ पब्लिक इमेज क्रिएट गर्ने हिसाबले चाहिँ पब्लिस पनि गर्दैछौँ र यो अन्तर्गत रहेर क्लबहरूलाई हामीले यो सालमा चाहिँ राम्रो गरेका कामहरूलाई मिडियामा मिनिस्ट्री मिडियामा न्युज मिडियामा पेपर मिडियामा चाहिँ पब्लिस गर्न पनि इन्करेज गरेका छौँ सो यो रह्यो हाम्रो चौथो गोल पब्लिक इमेज क्रिएट गर्ने कुरामा र पाँचौँ गोल हामीले राखेका थियौँ लिट्रेसी मिसन एन्ड रोड सेफ्टी यो गोलमा हामीले धेरै कामहरू गर्ने प्लानिङ गऱ्यौँ धेरै लेभल अफ मिटिङ र प्लानिङ मिटिङहरू पनि बस्यौँ रोटरीसँग रोटरीको लिट्रेसी मिसन अन्तर्गत रहेर काम गर्ने भएर रोटरीले रोट्राक डिआरआरलाई उहाँको एउटा कमिटीमा पनि एक्टिभिटी कमिटीमा पनि राख्नु भएको छ प्रत्येक वर्षको डिआरआर चाहिँ अटोमेटिकली रोटरीको लिट्रेसी मिसन अन्तर्गतको कमिटीमा पनि पर्नुहुन्छ त्यो कमिटीमा रहेर पनि धेरै लेभल अफ मिटिङ धेरै लेभल अफ इन्टरेक्सन गर्ने एज अ डिआरआर मौका पनि मिल्यो र रोटरीले यो मिसन अन्तर्गत हामीलाई धेरै कुरामा धेरै एक्टिभिटीहरूमा धेरै प्रोग्रामहरू सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर कटिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ र यो 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 गोलमा हामीले सोचेको पार्ट के थियो भन्दा हामीले फर्स्ट फेजमा डाटाबेस कलेक्सन गर्ने भनेका थियौँ रोट्रा क्लबहरूले लिट्रेसी मिसन अन्तर्गत गरेको कामको डाटाबेस कलेक्ट गर्ने त्यो डाटाबेस हामीले कलेक्ट गरेका छौँ तर त्यो डाटाबेसलाई बढाउने काम चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ त्यसमा यसको पनि रिजन चाहिँ कोभिडले गर्दा धेरै विद्यालयहरू अनलाइन क्लासेसहरू भयो धेरै भर्ना अभियानहरू भएनन् र त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो स्कलरसिप लगायत अरू क्याम्पेनहरू चाहिँ फिजिकली गर्नुपर्ने इभेन्ट भएको हुनाले फिजिकली गर्न चाहिँ सकेनौँ तर अपकमिङ डेजमा त्यो कुरा पक्कै पनि अगाडि बढ्नेछ किनभने रोटरीले नेपाल सरकारसँग 10 वर्षमा नेपाललाई साक्षर बनाउने भनेर अभियानमा अगाडि बढेको छ र त्यसमा रोटरी रोट्राक फ्यामिली अन्तर्गत रहेर हामीले त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्न चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल अफ काम अपकमिङ डेजमा पनि पक्कै पनि अगाडि बढाउँछौँ यो इयरमा भने हामीले डाटाबेस कलेक्ट गर्ने एउटा काम गऱ्यौँ र दोस्रो काम भनेको रोटरीको लिट्रेसी मिसनको कमिटीसँग प्लानिङ फेजमा उहाँहरूसँग सँगै बसेर काम गर्ने उहाँहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने र रोट्राकलाई पनि सँगसँगै लिएर हिँड्नु भन्ने कुरामा चाहिँ वकालत गर्दै र उहाँहरूले पनि सँगै लिएर हिँड्छु भन्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्नु पनि भएको छ त्यो काम चाहिँ हामीले एउटा गऱ्यौँ र इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम पनि गऱ्यौँ रोट्रियन सरहरूको रोट्रियन लिट्रेसी मिसनको सरहरूको रोट्राकसँग पनि जसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै लिट्रेसी मिसनमा रोट्राकले कसरी काम गर्नुपर्छ रोट्राकको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि धेरै ज्ञानहरू पनि हुने मौका मिलेको छ र यो रोड सेफ्टीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले रोड सेफ्टीको गोल किन राखेका थियौँ भन्दा रोडमा एक्सिडेन्टमा पर्ने वा त्यो सेक्टरमा धेरै युथहरू नै इन्गेज हुनुहुन्छ सो युथ नै बढी हामीले रेट हेऱ्यो भने एक्सिडेन्ट केसहरू बढी हुने गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि युथहरू नै इन्गेज भएको संस्था जुन रोट्राक रहेको छ त्यसले ट्राफिक अवेरनेसमा ट्राफिकसँग कोलाबोरेसनमा कामहरू गर्यो भने पक्कै पनि हामीले युथलाई अवेर गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले यो गोल राखेका छौँ र यो गोल अन्तर्गत रहेर हामीले डिआरआर भिजिट लगाएर हामीले प्रोजेक्टहरू हेर्ने बेलामा पनि यति धेरै आई थिङ्क प्रत्येक क्लबले एउटा न एउटा चाहिँ रोड सेफ्टीमा प्रोग्रेस पनि गर्नुभएको छ त्यो प्रोजेक्ट इम्प्याक्टफुल पनि भएको छ कति ठाउँमा चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट पनि अहिले नै हामी इम्प्याक्ट पनि देख्न सक्छौँ र यो कति इम्प्याक्ट पार्यो कतिवटा प्रोजेक्ट भयो अनि त्यो काम गर्ने क्लबहरूलाई रिकग्निसन गर्ने पार्ट चाहिँ हामी रिकग्निसन सेरोमनी हामी चाँडै नै गर्दैछौँ आफ्टर द एसेम्ब्ली हामी त्यसको तयारीमा लागेर विथिन 15 देखि 20 दिनभित्रमा त्यो रिकग्निसन सेरोमनी पनि गर्छौँ र त्यो रिकग्निसन सेरोमनीमा डिटेलमा त्यसको इम्प्याक्ट रिजल्टहरू चाहिँ हामी कुरा गर्ने गर्छौँ र यो गोल अन्तर्गत रहेर हामीले यी इत्यादि कामहरू चाहिँ गर्न सफल भयौँ र यो गोललाई यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ हाम्रो छैटौँ गोल रहेको थियो इन्हान्स इन्गेजमेन्ट विथ इन्टरनेसनल कम्युनिटिज र यो गोलमा रहेर हामीले हेऱ्यौँ भने यो रोट्रा इयरमा 800 भन्दा बढी प्रोजेक्टहरू रोट्रा क्लबले इन्टरनेसनल सर्भिसमा गर्न सक्नुभएको छ र यो पेन्डेमिकको बेलामा पनि अरू क्लबहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने ट्युनिङ गर्ने अनि त्यसपछि युथ हाम्रो अनलाइनमा कल्चरल एक्सचेन्जहरू गर्ने धेरै लेभलको प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ जुन रोट्रा क्लबले गर्नुभयो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट साइडबाट पनि इन्करेज दुईवटा कुरा इन्करेज गरेका थियौँ एउटा त हामीले इन्टरनेसनल इभेन्ट फिजिकली होस्ट गर्ने प्लान हाम्रो गोलमा राखेका थियौँ र अर्को भनेको आइडिवाइपी इन्टर डिस्ट्रिक्ट र इन्टर जोनल युथ एक्सचेन्ज चाहिँ हामीले गर्ने भनेका थियौँ त फिजिकल्ली इन्टर जोनल युथ एक्सचेन्ज कोभिड पेन्डेमिकले गर्न सकेनौँ तर हामीले प्लान गरेका थियौँ साउथ एसिया रोट्राक साउथ एसिया समिट पोखरामा गर्ने भनेर त्यसलाई सक्सेसफुल्ली कन्डक्ट गर्ने भनेर हामीले प्लान गरेका थियौँ र त्यसलाई फिजिकली चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ तर थ्याङ्कफुल टु अल द अर्गनाइजिङ कमिटी इन्क्लुडिङ हाम्रो प्रोग्राम छ स्नेहा साक्यजी लगायत सम्पूर्ण टिम जसले दिनरात काम गरेर चाहिँ यो इभेन्टलाई भर्चुअली चाहिँ एकदम ग्रान्ड सक्सेस भन्छु म ग्रान्ड सक्सेसको रूपमा चाहिँ कन्डक्ट गर्न सक्नुभयो जसमा मोर देन 2000 रोड ट्र्याक्टर फ्रम अल ओभर द डिस्ट्रिक्ट्स इन्डिया श्रीलङ्का बङ्गलादेश लगायतका देशहरूका डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ पार्टिसिपेट पनि हुनुभयो मोर देन 2000 रोड ट्र्याक्टर पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो र यो एउटा 2 डे इभेन्ट ग्रान्ड सक्सेसको रूपमा हामीले कन्डक्ट पनि गर्न सक्यौँ र यसले यो इभेन्ट लगायत हाम्रो जुन इन्टरनेसनल सर्भिसमा अथवा इन्टरनेसनल एभिन्यूमा भएका प्रोग्रामहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एज इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भएको हिसाबले पनि यो एभिन्यूजलाई फोकस गरेर पनि काम गर्नुपर्छ र सो त्यो एरियामा रहेर चाहिँ हामीले सेरिकको कामहरू होला लगायत अरू क्लबहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने क्लबहरूले अरू क्लबसँग मिलेर इन्टरनेसनल क्लबहरूसँग मिलेर प्रोग्राम गर्ने कामहरूलाई फोकस गर्दै यो गोल अन्तर्गत रहेर चाहिँ इत्यादि कामहरू चाहिँ गर्न सफल भयो र यो इयर
धेरै कुराहरू हामीले प्लान अनुरूप भएको पनि छैन। किन भन्दा कति केसेसमा यो बिचमा हाम्रो प्लानिङ सुरुमा के थियो भन्दा कोभिड पेन्डेमिक सकिन्छ चाँडै नै, देन वी क्यान फिजिकल कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले थियो। तर कति कुराहरू फिजिकल्ली गर्न नसकेर हामीलाई त्यसलाई भर्चुअली चाहिँ ट्रान्सफर गरेर कामहरू अगाडि बढेका छौँ। र यो बेला मलाई प्राउडली भन्न पनि मन लाग्छ, हामीले सुरुमा चाहिँ रोटरी क्लबहरू कसरी फङ्सन गर्नु होला, यो इयर सुरु हुने बेलामा कसरी एक्टिभिटीहरू क्यारी आउट गर्नु होला भनेर एकदम के होला भन्ने लागिरहेको थियो। तर द वे आई थिङ्क यो 159वटा जुन हामीसँग अहिले रोटरी डिस्ट्रिक्टमा क्लबहरू हुन्छ, उहाँले जुन हिसाबले यो पेन्डेमिकमा यो चेन्जसँग एडप्ट गरेर आफ्नो एक्टिभिटीहरू प्रोग्रामहरू क्यान्डर गर्नुभयो, हामीले एकदमै वी आर भेरी मच थ्याङ्कफुल फ्रम द डिस्ट्रिक्ट कमिटी साइड। सबै 159 क्लबको प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, बोर्ड मेम्बर लगायत सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई तपाईँहरूले गर्दा यो रोटरी इयर कोभिड पेन्डेमिक हुँदाहुँदै पनि राम्रोसँग हामीले गर्नुपर्ने एक्टिभिटीहरू चाहिँ क्यारी आउट भएर चाहिँ सम्पन्न हुँदैछ। अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। र कुरा गरौँ अरू डिस्ट्रिक्ट इभेन्टको बारेमा, र हामीले अरू डिस्ट्रिक्ट इभेन्टको बारेमा कुरा गर्दा हामीले 3टा डिस्ट्रिक्ट इभेन्ट त फिजिकल्ली गर्न सकेनौँ, भर्चुअली नै कन्डक्ट गऱ्यौँ। र रह्यो डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्सको पार्ट, धेरै समस्याहरू आएका थिए हामीलाई पनि, गर्ने कि नगर्ने, हाम्रो ट्र्याक्टरहरूको सेफ्टीको कुरा, कोभिड पेन्डेमिक सरकारले गर्न दिन्छ कि दिन्न, गऱ्यो भने मेम्बरहरू आउनुहुन्छ कि हुन्न, अनि फेरि हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनिङ वाइज हामीले डिआर नोमिनी चुज गर्नुपर्ने बाध्यता लगायत विभिन्न कुराहरूमा रहेर गर्ने बेलामा हामीले पोखरामा फिजिकली सेड्युल गरेका थियौँ 2 दिन इभेन्ट। तर त्यसलाई 1 दिनमा कन्भर्ट गरेर एकै दिनमा हामीले 3टा इभेन्टहरू मर्ज गरेर सेकेन्ड पिएस मिटको पार्ट, विभिन्न एजेन्डाहरूमा डिस्कसन, त्यसपछि कन्फरेन्सको पार्ट, डिआरआर नोमिनी चुज गर्ने पार्ट, र त्यसपछि रिकग्निसनको पार्ट, जुन हाम्रो 19-20को रिकग्निसन सेरोमनी हामीले अनलाइनमा गरेका थियौँ। तर फिजिकल्ली सर्टिफिकेट लगायत अरू टोकन अफ लभहरू प्रोभाइड गर्न सकेका थियौँ। 3टै इभेन्टलाई 1 डे इभेन्टमा मर्ज गरेर पोखराको सभागृहमा हामीले त्यो इभेन्ट गर्न सफल भयौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच टु द होस्ट क्लब रोटरी क्लब पर्वत पोखरा र हाम्रो रोटरी क्लब काकरभित्ता लगायत अरूको होस्ट क्लब सम्पूर्ण क्लबहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अनि इन्क्लुडिङ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटीको साथीहरू, 2-3 दिनसम्म हामी जुन हिसाबले रातभरि लेट नाइटसम्म विभिन्न प्लानिङहरू, विभिन्न कामहरू गरेर चाहिँ बसेर त्यो इभेन्टलाई सक्सेसफुल्ली कन्डक्ट गर्न सकेका थियौँ। सो त्यसको लागि सम्पूर्ण टिम इन्क्लुडिङ द इलेक्सन कमिटी टिम, हाम्रो सुभाष सिग्देल सर, स्नेहाजी, विरोजी, उपेनजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, जो साथीहरूले चाहिँ त्यो इभेन्ट सक्सेसफुल गर्न सपोर्ट गर्नुभयो, म यो अपर्च्युनिटी पनि लिन चाहन्छु। उहाँहरू धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सक्सेसफुल्ली वी कन्डक्टेड द्याट डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स, र त्यो डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्सबाट हामीले विभिन्न एजेन्डाहरू पास गऱ्यौँ। र हाम्रो डिआरआर नोमिनी लक्ष्मणजी हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। एज 22-23मा एज अ डिआरआर उहाँले सर्भ गर्नुहुनेछ। सो त्यसरी त्यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट इभेन्ट पनि हामीले गऱ्यौँ। र डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स बाहेक अरू डिस्ट्रिक्ट इभेन्टको बारेमा कुरा गर्ने बेलामा हामीले स्टार्ट अफ द 10 इयर क्लब अफिसर ट्रेनिङ सेमिनार गरेका थियौँ। साबिक नेउपानेज्यू जुन हाम्रो लिडरसिप ट्रेनर हुनुहुन्छ, उहाँले लिड गर्नुभएको थियो। आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु अल द ट्रेनिङ टिम, जुन हामीले ट्रेनर फोरम पनि बनाएका थियौँ। ट्रेनिङ फोरमका साथीहरूलाई र साबिकजी लगायत उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वेल डन। आई थिङ्क पहिलो एक्सपेरिमेन्ट थियो, हामीले फ्यु डेजमा नै धेरै जोनहरूको कोर्सहरू चाहिँ प्यारलली सेसन गरेर कन्डक्ट गरेका थियौँ। सो त्यो पनि सक्सेसफुल रूपमा हामीले कन्डक्ट गरिसकेका थियौँ। र त्यो सक्सेसफुल कुरा गर्दाखेरि ह्यान्डओभर जुन इन्स्टलेसन भनौँ, डिस्ट्रिक्ट इन्स्टलेसन पनि हामीले भर्चुअली नै गरेका थियौँ। सेमी भर्चुअली हामी काठमाडौँमा रोटरी हलमा भेला भएर वी कन्डक्टेड द प्रोग्राम सेमी भर्चुअली। आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ फर प्रोभाइडिङ द भेन्यू फर अस। र हामीले इन द प्रेजेन्स अफ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीव पोखरेल सर र सुभाष सिग्देल सरको प्रेजेन्समा ह्यान्डओभर प्रोग्राम पनि गरेका थियौँ। र यो जुन एक्टिभिटीहरू यो रोटरी इयरमा हामीले क्यारी आउट गऱ्यौँ, अघि गोलको कुराहरू गऱ्यौँ, डिस्ट्रिक्ट इभेन्टको कुराहरू गऱ्यौँ, लगायत अरू एक्टिभिटीहरू, यो सबै एक्टिभिटीहरू हामीले यो साल रहेको डिस्ट्रिक्ट थिम जुन रहेको छ क्रिएटिङ भ्यालु, त्यसमा आधारमा रहेर गरेका छौँ। र आई बिलिभ हाम्रा यी एक्टिभिटीहरूले यो रोटरी इयरमा हाम्रा क्लब मेम्बरहरूको, हाम्रो संस्थाभित्र रोटरी फ्यामिलीभित्र भ्यालु क्रिएट गर्ने काम र हाम्रो अर्गनाइजेसनको कम्युनिटीमा भ्यालु क्रिएट गर्ने काम चाहिँ गरेर हामीले यो क्रिएटिङ भ्यालु भन्ने जुन स्लोगन रहेको छ, यसलाई केही हदसम्म चाहिँ साकार पक्कै पनि पारेका छौँ। र यो साकार पार्नमा भूमिका खेल्नुहुने सम्पूर्ण क्लबका साथीहरूलाई, सम्पूर्ण रोटरीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र टकिङ अबाउट कनेक्सन विथ द क्लब, टकिङ अबाउट डिआरआर भिजिट, हामीले यो रोटरी इयरमा 120वटा क्लबसँग भर्चुअली र फिजिकली डाइरेक्ट इन्ट्र्याक्ट गरेर डिआरआर भिजिट गर्ने मौका मिल्यो। र त्यो बाहेक अरू 25वटा जुन नयाँ क्लब छ, उनीहरूसँग न्यू क्लब इन्ट्र्याक्सन भनेर हामीसँग रहेको 159वटा क्लबमध्ये 125भन्दा बढी क्लबसँग डाइरेक्टली इन्ट्र्याक्सन गरेका छौँ भने अरू क्लबहरूसँग पनि जुन हामीले अघि भन्यो 2टा इभेन्टहरू जुन क्लबसँग स्टार्टिङ अफ द रोटरी इयरमा जोनल मिटिङको पार्ट होला, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी समित घिमिरेजी र म भएर, र प्लस डिआरसिसी डिआर इन्ट्र्याक्सनको पार्टमा रहेर हेऱ्यौँ भने हामीले अलमोस्ट मोर देन 95% अफ क्लबसँग चाहिँ फिजिकल्ली वा भर्चुअली चाहिँ रिच आउट गर्न सफल पनि भएका छौँ। यो कोअर्डिनेसनको लागि सम्पूर्ण जेडआरहरूलाई लगायत सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्ट कमिटी टिम प्लस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो धन्यवादको सिलसिला यो रिकग्निसनसम्म जारी नै रहनेछ, किन भन्दा यो इयरमा जुन एक्टिभिटीहरू क्यारी आउट भएका छन्, जुन क्लबहरूले आउटस्ट्यान्डिङ प्रोजेक्टहरू गर्नुभएको छ, आउटस्ट्यान्डिङ तरिकाले एक्टिभिटीहरू प्लान आउट गर्नुभएको छ, यो बारेमा हामी रिकग्निसन सेरोमनीमा
डिटेलमा थ्याङ्क यू भन्ने पार्ट, तपाईँलाई रिकगनाइज गर्ने पार्ट क्लबले गरेको यो सेलिब्रेसन भन्छौँ, किनभने यो 1 वर्षभरि 365 दिन हामीले काम गरेका छौँ भने अब बाँकी रहेको 15-20 दिन चाहिँ हामी त्यसलाई सेलिब्रेट गर्नेछौँ। इमिडिएटली आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट एसेम्ब्ली हामी यसको प्लानिङमा छौँ र त्यसलाई चाहिँ सक्सेसफुल्ली कन्डक्ट पनि पक्कै पनि गर्नेछौँ। त्यो रिकग्निसनको पार्टलाई कुरा गर्ने बेलामा त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढाउने पनि छौँ। सो कमिङ टु द एन्ड, यो वर्ष नेपालमा रोट्र्याक खुलेको 30 वर्ष पनि भएको छ। रोट्र्याक क्लब अफ वीरगन्जले 30 वर्ष रोट्र्याक नेपालमा सुरु भएको 30 वर्षको सेलिब्रेसन पनि गरेको थियो र त्यसमा रहेर हामीले फ्यु पास्ट रोट्र्याक्टरहरूको भिडियो पनि कलेक्ट गरौँ, जहाँ चाहिँ रोट्र्याक्टरहरूले रोट्र्याकमा लागेर उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू सुन्ने मौका पनि पायौँ। उहाँहरूले सेयरिङ पनि गर्नुभयो सोसियल मिडिया थ्रु चाहिँ हामीले रोट्र्याक नेपालको फेसबुक पेज लगायत इन्स्टाग्रामबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई सेयर गरेर पास्ट रोट्र्याक्टरहरूले, पास्ट लिडरहरूले कसरी रोट्र्याक लिनुभएको छ र त्यसलाई थोरै सेलिब्रेट गर्ने हिसाबले चाहिँ रोट्र्याक भर्चुअली नै त्यसलाई चाहिँ हामीले 30 वर्ष नेपालमा रोट्र्याक भएको सेलिब्रेट गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो रोट्र्याकमा भएको भनेको कोभिड पेन्डेमिक। हामीले अघि नै पनि हामीले भन्यौँ कोभिड पेन्डेमिकले हाम्रो रेगुलर एक्टिभिटीहरू डिस्टर्ब भयो, तर यो कोभिड पेन्डेमिकको बेलामा कम्युनिटीलाई सर्भ गर्ने भनेको हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो। र आई क्यान सी धेरै क्लबहरूले यो रोट्रा इयरमा र अघिल्लो रोट्रा इयर चैतबाट नै जुन हिसाबले यो बोर्डर क्षेत्रमा होला, यो बोर्डर क्षेत्रमा होला वा अरू सेक्टरमा होला, जुन स्थानमा क्लबहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ क्लबहरूले जुन हिसाबले कोभिड पेन्डेमिक अवेरनेसमा काम गर्नुभयो, भोकाहरूलाई खुवाउने कुराहरू होला, लगायत ब्लड डोनेसन गरेर सपोर्ट गर्ने कुराहरू होला, वा बोर्डरमा आएका साथीहरूलाई टोयलेट बनाइदिने कुराहरू होला, लगायत विभिन्न कामहरू जुन मैले अघि नै भने रिकग्निसन। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। सम टेक्निकल डिफिकल्टिज भए पनि अलमोस्ट भिडियो चाहिँ प्ले भएको छ। सो लास्टको केही पार्ट चाहिँ छुटेको छ, म त्यसलाई कन्क्लुड गर्छु। आई थिङ्क यो वर्ष धेरै डिफिकल्ट रहेको थियो। द वे स्टार्ट हामीले पेन्डेमिक र लकडाउनमा स्टार्ट गरेका थियौँ र अहिले पनि हामी लकडाउन भएर भर्चुअली तपाईँहरूसँग डिस्ट्रिक्ट एसेम्ब्ली तथा ट्रेनिङको पार्टहरू भर्चुअली गरिरहेका छौँ। रिकग्निसनको पार्ट पनि हामी एनाउन्समेन्ट चाहिँ हामी भर्चुअली नै गर्नेछौँ। पछि नेक्स्ट फिजिकल इभेन्टमा चाहिँ हामीले त्यसलाई फिजिकली पनि प्रोभाइड गर्नेछौँ। सो टकिङ एट द इन्ड, कोभिडको बेलामा जुन हिसाबले रोट्र्याक क्लबहरूले नेपालभरि फङ्सन गर्नुभयो, नेपालभरि एक्टिभिटीहरू क्यारी आउट भयो प्रत्येक क्षेत्रमा, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भर्खरै मात्र पनि हामीले डिस्ट्रिक्टमा हामीलाई रोट्र्याक क्लब अस्ट्रेलियाको केही क्लब साथीहरूले चाहिँ हाम्रो मनिषाजीले कोर्डिनेट गर्नुभएको थियो जेडा, र उहाँको कोर्डिनेसनमा केही फन्ड डिस्ट्रिक्टमा आएको थियो। त्यो फन्डलाई पनि हामीले मोबिलाइज गरेर क्लबहरूले नै प्रोजेक्ट गर्नको लागि मोबिलाइज गरिरहेको पार्ट छ भने फ्यु साथीहरू मेडिकल कलेजहरूको साथीहरू जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको कोअर्डिनेसनमा हाम्रो सुमितजी, सृष्टिजी, मनिषाजी, प्रकृतिजी लगायतको कोअर्डिनेसनमा होम आइसोलेसनमा बसेको साथीहरूलाई, होम आइसोलेसनको बिरामीहरूलाई फोन कल सेवा लगायत अन्य सेवाहरूको पार्ट पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ। र टकिङ अबाउट अर्को पार्ट, यो रोटरी साइटेसनको पार्ट, आई थिङ्क आई सुड बी भेरी मच थ्याङ्क यू टु डियर नोमी लक्ष्मणजी। उहाँले जुन इनर्जी लिएर चाहिँ रोटरी साइटेसन क्लबहरूलाई इन्करेज गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म एज पर माई डाटा 118 रोटरी क्लबले चाहिँ प्रेसिडेन्ट रोटरी साइटेसन पाइसक्नु भएको छ। आई बिलिभ अपकमिङ डेजमा अझै बाँकी रहेको क्लबहरूले पनि यो साइटेसन पाउनुहुनेछ। आई इन्करेज अल द क्लब टु गेट द्याट साइटेसन फ्रम द रोटरी इन्टरनेसनल। र मलाई लाग्छ यो मेरो फर्मल्ली जो हामी रिकग्निसन गर्दैछौँ ह्यान्डओभरको प्रोग्राम हुन्छ, तर फर्मल्ली आई बिलिभ दिस इज माई फाइनल स्पिच एज अ DRR 2021 को लागि चाहिँ मेरो पक्कै पनि यो अन्तिम स्पिच हुनसक्छ। र त्यसको लागि आई वुड लाइक टु थ्याङ्क फर्स्टली मेरो डिस्ट्रिक्ट टिम, 2021 को डिस्ट्रिक्ट टिम, IPDR, स्नेहा, साक्ष्य, सुमित लगायत सम्पूर्ण साथीहरू। आई बिलिभ तपाईँहरूले जुन हिसाबले सपोर्ट गर्नुभयो, जुन हिसाबले, किनभने यो म फिजिकल इभेन्टमा रमाउने मान्छे, तर मेरो यो टेनियरमा फेरि लकडाउन लगायत कोभिडको पार्ट भयो। म भर्चुअल कुरा भन्दा फिजिकल कुरा बढी प्रायोरिटाइज गर्नेमा पर्छु। तर यो बेलामा पनि यो चेन्जेससँग कोप गर्ने कुरामा, यो अनुसार अगाडि बढ्ने कुरामा, एक्टिभिटीहरू क्यारी आउट गर्ने बेलामा जुन हिसाबले सपोर्ट गर्नुभयो मेरो डिस्ट्रिक्ट टिम, DRC कमिटी, RDC कमिटी, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो DRC कमिटी सुभाष सिग्देल सर, रोटरी एन्ड राजीव पोखरेल सर, आई बिलिभ रोट्र्याकलाई यति धेरै रोटरीसँगको सपोर्ट कनेक्सन चाहिँ हामीले यो इयर पाउन सकेका छौँ। मैले सुनेको थिएँ पहिला कुरा गर्ने बेलामा, साथीहरूसँग कुरा गर्ने बेलामा डिजीसँग इन्फर्मल्ली भेटेर चिया खाने गफ गर्ने सम्बन्ध पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर यो इयर पेन्डेमिक हुँदाहुँदै पनि त्यो लेभलको रिलेसनसिप गर्ने मौका मिल्यो। सो रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जुन हिसाबले हामीलाई यो इयर सपोर्ट गर्नुभयो। आई बिलिभ रोट्र्याकलाई तपाईँले अपकमिङ डेजमा पनि सपोर्ट गर्नुहुनेछ। त्यसपछि रोटरियन सुभाष सिग्देल सर, DRC कमिटी चेयर, उहाँ मेरो स्पोन्सरिङ क्लबको पास्ट प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यति राम्रोसँग कोर्डिनेट गर्ने काम गर्नुभयो, सपोर्ट गर्ने काम गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, बोर्ड मेम्बर, रोट्र्याक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आई थिङ्क तपाईँहरूले गर्दा यो रोट्रा इयर हामीले कम्प्लिट गर्न लागेका छौँ, केही दिन मात्रै बाँकी छ। र सबैजनालाई हामी जुन रिकग्निसन सेरेमनी गर्छौँ त्यो रिकग्निसन सेरेमनीमा त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ, त्यसमा पनि इन्भाइट गर्न चाहे। हामी अब रहेको केही दिन
हामीले गरेको एक्टिभिटीलाई रिकग्नाइज गर्ने पार्ट गर्नेछौँ। एट द लास्ट यो फर्मल फोरम युटिलाइज गर्दै आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु माई फ्यामिली, जुनले आई थिङ्क यो म रोड ट्र्याक क्लब न्यू रोड पोखरामा 2013-14बाट रोड ट्र्याक जर्नी सुरु गर्ने बेलाबाट आजसम्म सपोर्ट गर्नुभयो। माई फ्यामिली, माई फादर, मदर, माई सिस्टर, अनि माई रोड ट्र्याक्टर वाइफ, माई वाइफ अल्सो फ्रम रोड ट्र्याक, होइन, अनुजा। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। यो हार्ड टाइममा अथवा यो इभेन्ट गर्ने बेलामा होला आई एम अनेबल टु प्रोभाइड द टाइम टु माई फ्यामिली एन्ड वाइफ। अब बढी टाइम चाहिँ आफ्टर दिस रोड ट्र्याक इयर पक्कै पनि प्रोभाइड गर्नेछु। सो थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ एन्ड आई एम सरी इफ आई कुड नट प्रोभाइड इनफ टाइम। सो लास्टमा फेरि पनि सबैजना धन्यवाद भन्दै यो धन्यवादको सिलसिला रिकग्निसनसम्म हामी अगाडि बढाउनेछौँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर हियरिङ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई एन्ड अल द बेस्ट। हाम्रो सुमितजी लगायत अपकमिङ टिमलाई, निकै यङ टिम छ र सुमित एज अ नेचर पनि हि वान डु सम न्यू थिङ, क्रिएटिभ थिङ। उसलाई फरक फरक कुराको आइडियाहरू छ। पक्कै पनि हामी न्यू रोड ट्राई इयर अफ जुन अपकमिङ इयर हुँदैछ त्यसमा पक्कै पनि राम्रो काम गर्नेछौँ। अनि आवर डिआरसिसी विष्णु हरिदाई, आई थिङ्क उहाँ जुन हिसाबले रोड ट्र्याकलाई माया मान्नुहुन्छ, जुन हिसाबले पहिलेबाट रोड ट्र्याकलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ, निकै यङ पनि हुनुहुन्छ, बाई एज पनि धेरै छैन, त्यसले गर्दा पनि पक्कै पनि अपकमिङ इयरमा सुमितजी लगायत विष्णु सरहरूले जुन हिसाबले कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ हामी पक्कै पनि न्यू हाइटमा रोड ट्र्याक पक्कै पनि पुर्याउनेछौँ। एज अ डिआरआर, एज अ आइपिडिआरआर म पनि तपाईँहरूसँगै हुनेछु। हामी सबैजना मिलेर यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउने बात पक्कै पनि गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू एभ्रीबडी, थ्याङ्क यू फर हियरिङ मी, थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी। एन्ड यो अपकमिङ इभेन्ट जुन ट्रेनिङ छ, आई रिक्वेस्ट सबैजना प्रेसिडेन्ट, हामीसँग 600 भन्दा बढी साथीहरू हुन्छ, प्लिज इन्जोय द इभेन्ट। यो भर्चुअल भए पनि धेरै कन्टेन्ट कुराहरू छ जुन कुराहरू तपाईँहरूलाई अपकमिङ इयरमा काम लाग्ने गर्छ, ट्रेनिङ वाइज अपकमिङ इयर चलाउने बेलामा काम लाग्ने गर्छ। र मोरओभर हामीसँग पहिलो पटक नै भन्नुपर्छ इन्टरनेसनल स्पिकरहरू हुन्छ डिस्ट्रिक्ट इभेन्टमा। सो त्यो कुराको चाहिँ भरपुर सदुपयोग गर्ने होला। एन्ड एट द लास्ट फेरि पनि सुमित लगायत अपकमिङ डिस्ट्रिक्ट टिम र प्रेसिडेन्टहरूलाई बेस्ट अफ लक भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। फ्लोर ब्याक टु यु द होस्ट क्लब। थ्याङ्क यू भेरी मच फर ह्याभिङ मी एन्ड लिसनिङ मी। नमस्ते। Thank you, DRR Rotaractor Sanju Paudel, for sharing your profound reflection of the Rotary Year 2021. We're really thankful to you and the team for taking ahead the Rotaract movement actively despite of all the uncertainties that we have. We, everyone from Rotaract District 3292, are really grateful to you and the team. Thank you very much, DRR Rotaractor Sanju Paudel. We are here at the opening ceremony of 2021 Virtual Rotaract District Assembly. Now I would like to take the honor to invite DRR for Rotary Year 2021-22 Rotaractor Sumit Bajracharya. Rotaractor Sumit Bajracharya is from Rotrack Club of Jaulakhel, Manjusri. He has been in Rotrack for more than 10 years. He is leading Signetic Division at Leapfrog for implementation of enterprise applications, complex and competitive business solutions around Microsoft Power Platform, Microsoft Dynamics 365, and Microsoft Office 365. Rotaractor Sumit is a recipient of Microsoft Fast Track Recognized Solution Architect. He was awarded Business Applications Microsoft Most Valuable Professional Awards recently. So I would like to hand over this virtual floor to the upcoming DRR Rotaractor Sumit Bajracharya. Over to you, Rotaractor. Hello everyone, म रोट्र्याक्टर सुमित बज्राचार्य वर्ष 2021-22 को लागि हजुरहरूको डिस्ट्रिक्ट रोट्र्याक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ। रोट्र्याक्ट डिस्ट्रिक्टले विगत केही वर्षदेखि स्ट्र्याटेजिक प्लानिङमा एकदमै फोकस गरी आइरहेको छ र हामीले विगत 3 वर्षमा हामीले धेरैवटा गोल्सहरू बनाएर हाम्रो भिजनतर्फ चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। सो यो भिजनमा काम गर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो मेन स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो मिसन थियो अनि हाम्रो मिसन चाहिँ यस प्रकार छ। Our mission is to create opportunities and provide support for our members, enabling them to become community and professional leaders भनेर चाहिँ यो हाम्रो मिसन रहेको छ हैन। सो यो मिसनमा चाहिँ हामीले विगत 3 वर्षदेखि काम गरेर we had set a vision for last 3 years अनि यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले यो मिसनमै रहेर हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा नयाँ भिजनमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ र यो भिजन चाहिँ यस प्रकार छ। We envision a future where young people are inspired to understand and empower themselves, enabling them to transform world around them हैन।
सो हामीले चाहिँ जुन हाम्रो युथ छ, यङ पिपुल छ, उनीहरू चाहिँ आफूलाई बुझ्न सकोस्, आफूलाई इम्पावर होस्, अनि आफू इम्पावर भइसकेपछि चाहिँ आफू वरिपरिको समाज चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउन सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ उहाँहरूमा बिल्ड होस्। सो त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले हाम्रो नेक्स्ट फ्यु इयर्सको लागि भिजन सेट गरेका छौँ। सो त्यो भिजनमा काम गर्दा चाहिँ हामीसँग हाम्रो केही कोर भ्यालुजमा चाहिँ हामीले फिगर आउट गर्दा चाहिँ 5वटा कुरा निस्क्यो। त्यो 5वटा कुराहरू हो चाहिँ लिडरसिप, इन्टिग्रिटी, एडाप्टेबिलिटी, डाइभर्सिटी र लर्निङ भनेर चाहिँ 5वटा कुरा छ होइन। सो हरेक कुरामा चाहिँ हामीले अब लिडरसिपको एस्पेक्ट कता छ, हाम्रो इन्टिग्रिटी मेन्टेन गरेका छौँ कि छैनौँ, यो कुराहरू चाहिँ डाइभर्स छ कि छैन, आइडियाजको हिसाबले होला, मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्टको हिसाबले होला। त्यो बाहेक हामी नयाँ च्यालेन्जेसहरूसँग एडाप्ट गर्दैछौँ कि छैनौँ, वा हामीले चाहिँ गरेको सबै कुरामा चाहिँ केही न केही सिकिरहेछौँ कि छैनौँ होइन। सो यो 5वटा कुरा चाहिँ हामीले गर्ने हरेक एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो कोर भ्यालुजहरू चाहिँ डिफाइन गरेका छौँ। सो यो चाहिँ समथिङ वी रियली बिलिभ इन, समथिङ हामीले गरेको सबै कुरामा चाहिँ यो रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो, यो 5वटा कुरा। त्यो बाहेक हामीले केही गोल्स सेट गरेका छौँ होइन। यो गोल्स चाहिँ हामीले 1 वर्षको नभइकन फर नेक्स्ट 3 इयर्सको हिसाबले चाहिँ प्लान गरे हो होइन। सो इट विल स्टार्ट फ्रम रोटा इयर 2021-22 टु 23-24। सो यो गोल्सहरूमा चाहिँ 4वटा मेन कुराहरू छ। फर्स्ट, इन्टिग्रेट स्ट्राटेजिक प्लानिङ एज अ पार्ट अफ एभ्री रोट्याक इङ्गेजमेन्ट भनेर छ होइन। सो रोट्याकमा गर्ने हरेक एक्टिभिटीमा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुराहरू चाहिँ इन्टिग्रेट हुनु पर्यो। त्यो बाहेक इम्प्रुभ मेम्बर्स रोट्याक्टिङ एक्सपिरियन्स होइन। सो रोट्याकमा आएर मेम्बर्सले पाउने एक्सपिरियन्स चाहिँ इम्प्रुभ हुनु पर्यो, उहाँहरूले पाउने बेनिफिट्सहरू, उहाँहरूले पाउने फेसिलिटीहरू इम्प्रुभ हुनु पर्यो, उहाँको ओभरअल एक्सपिरियन्समा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुनु पर्यो। सो द्याट यसले चाहिँ रोट्याकमा रिटेन्सनदेखि लिएर न्यू मेम्बर आउने प्रोसेसमा पनि यसले बेनिफिट्सहरू गरोस्। त्यो बाहेक डेभलप कोलाबोरेसन एन्ड स्ट्रेन्थन कनेक्टिभनेस भनेर छ। सो वी बिङ अ ग्लोबल अर्गनाइजेसन, हामी चाहिँ अब विभिन्न अरू संस्थाहरूसँग पार्टनरसिपदेखि लिएर हाम्रो अरू इन्टरनेसनल क्लब्सहरूसँग पनि पार्टनरसिपको कुराहरूलाई पनि फोकस गर्नेछौँ। र पोइन्ट नम्बर 4 मा चाहिँ स्ट्रेन्थन आवर इमेज भनेर छ होइन। सो त्यसमा चाहिँ हामी एज अ अर्गनाइजेसन चाहिँ युथ सेन्ट्रिक अर्गनाइजेसन हो भनेर जेनरल कम्युनिटीमा चाहिँ वी आर प्लानिङ टु प्रमोट। फर्स्ट वान, इन्टिग्रेटेड स्ट्राटेजिक प्लानिङमा चाहिँ हामीले यो पहिलो गोलमा चाहिँ हामीले 3टा स्ट्राटेजी छ होइन। सो पहिलो स्ट्राटेजी चाहिँ हामी पुरानो टेम्प्लेट्सहरूलाई रिभाइज गरेर चाहिँ एउटा नयाँ स्ट्राटेजिक प्लानिङको टेम्प्लेट बनाएका छौँ र हामीले तपाईँहरूलाई पठाएका पनि छौँ होइन। त्यसपछि हाम्रो जुन ट्रेनर्स फरमहरूलाई चाहिँ यो जुन नयाँ स्ट्राटेजिक प्लान वा नयाँ जुन हामीले जुन नयाँ वेले रोट्याक्टिङ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई ओरिएन्ट गर्ने, इक्विप गर्ने होइन। त्यो बाहेक हामीले गर्ने हरेक गतिविधिहरूमा चाहिँ किन गरिरहेछौँ, यसको अब्जेक्टिभ के हो, त्यो कुरालाई चाहिँ क्वेसनिङ वाइ को एस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले गर्ने हरेक गतिविधिहरूमा हाम्रो मेसेजिङमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दैछौँ होइन। सो हाम्रो ट्रेनिङ्सहरूमादेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ द एस्पेक्ट अफ वाइ इट इज ह्यापनिङलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स दिएका छौँ। त्यो बाहेक स्ट्राटेजी नम्बर 2, इम्प्रुभ मेम्बर्स रोट्याक्टिङ एक्सपिरियन्समा चाहिँ हाम्रो 6वटा स्ट्राटेजी छ। फर्स्ट स्ट्राटेजी चाहिँ बोर्ड मेम्बर्स बाहेक जुन हाम्रो जेनरल मेम्बर्सहरू छ वा नन बोर्ड मेम्बर्सहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्टसँग कनेक्ट गर्ने डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू मेबी थ्रु डिस्ट्रिक्ट इभेन्ट्स होला, थ्रु डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू होला, उहाँहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्टसँग कनेक्ट गर्ने डिफ्रेन्ट मिडियम्सहरू जेनेरेट गर्ने। सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो इनएक्टिभ र अन्डर पर्फर्मिङ क्लब्सहरूको स्टेटसहरू बुझेर त्यो डेटा युज गरेर अपकमिङ इयर्समा यो इनएक्टिभ र अन्डर पर्फर्मिङ क्लब्सहरूलाई कसरी अपलिफ्ट गर्नु मिल्छ त्यसमा चाहिँ काम गर्ने। थर्डमा ओरिएन्टेसन प्याकेजेस जुन हाम्रो जेनरल मेम्बर्सलाई वा इभन हाम्रो प्रेसिडेन्टलाई रिगार्डिङ मेम्बरसिप रिलेटिङ जुन ओरिएन्टेसन दिन्छौँ, त्यो ओरिएन्टेसन प्याकेजेसहरू डेभलप गर्ने, जसमा चाहिँ मोर अन क्रिटिकल थिङ्किङ, हामीले गर्ने प्रोजेक्टहरू किन गर्छौँ, त्यसको अब्जेक्टिभ के हो, हामीले गर्ने डिफ्रेन्ट मिटिङ्सहरू होला, क्लब एसेम्ब्ली होला, त्यसको काम के हो, त्यसमा मोर ओरिएन्टेसन गराएर क्रिटिकल्ली सोच्ने हिसाबले चाहिँ हामी ओरिएन्टेसन प्याकेजेसहरू डेभलप गर्दैछौँ। पोइन्ट नम्बर 4 मा जुन हामीले डेभलप गरेको टेम्प्लेट्सहरू चाहिँ हामीले ट्रेनर्स फर्मलाई दिने जुन TOTहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाउने, उहाँहरूलाई इक्विप गराउने पार्टमा छ भने चाहिँ पोइन्ट नम्बर 5 मा चाहिँ डेटा कलेक्सनमा मोर फोकस छ, जहाँ चाहिँ रोट्याक किन जोइन गर्छन् मान्छेहरूले, किन छोड्छन् र किन बसिराख्छन्, त्यसको डेटा कलेक्ट गरेर एक किसिमको एउटा रिपोर्ट बनाउने, एउटा एनालाइसिस
गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लान छ। स्ट्राटेजी नम्बर 6 मा चाहिँ प्रोफेसनल र पर्सनल कनेक्सन बारे छ हैन। सो प्रोफेसनल कनेक्सनमा चाहिँ हामीले जब लिस्टिङ बिजनेस लिस्टिङको कुराहरू रोट्याक नेपालमा यही वर्ष पनि हामीले इन्टिग्रेट गराएछौँ। तर जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको कुराहरू होला, फेलोसिप ग्रुपहरूको कुरा होला, जहाँ चाहिँ कमन इन्ट्रेस्ट भएको वा कमन प्रोफेसन भएको मान्छेहरूको चाहिँ एउटा ग्रुप बनाइदिने, उनीहरूसँग कनेक्ट गर्ने एउटा मिडियम बनाउनको लागि चाहिँ वी आर इन्ट्रोड्युसिङ फेलोसिप ग्रुप्स। सो गोल नम्बर 3 मा डेभलप कोलाबोरेसन एन्ड स्ट्रेन्थन कनेक्टेडनेस। सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो 4वटा स्ट्राटेजी छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ग्लोबल ग्रान्ट्स रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ क्लबमा डिसमिनेट गर्ने थ्रु हाम्रो अब मेसेजिङ होला, इमेल्सहरू होला, वा हामी वी क्यान डु डिफ्रेन्ट सेसन्स अन ग्लोबल ग्रान्ट चाहिँ अब रोट्याक्टर्सहरूले चाहिँ कसरी अप्लाई गर्न सक्छ, वा 2022 को जुन अप्लाई गर्नलाई चाहिँ यो इयर चाहिँ कसरी प्रिपेयर हुन सक्छौँ भन्ने कुरामा। स्ट्राटेजी नम्बर 2 मा चाहिँ आइडेन्टिफाई पार्टनर्स इन ग्लोबल ग्रान्ट एरिया। सो सिन्स ग्लोबल ग्रान्ट गर्ने जुन क्राइटेरिया छ 2022 देखि, त्यसमा चाहिँ ग्लोबल ग्रान्ट गर्नलाई चाहिँ पहिला नै कुनै न कुनै क्लबसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेको हुनुपर्छ रोट्याकले भन्ने क्राइटेरिया छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ ग्लोबल ग्रान्ट गरिरहेको रोटरी क्लब्सहरू कुन छ वा कुनसँग कनेक्ट गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने हाम्रो वान अफ द गोल्स छ होइन। त्यो बाहेक इन्टरनेसनल ट्विनसिप्सहरूलाई हामी प्रमोट गर्दैछौँ। हामीले एउटा सर्वे पनि पठाएको छौँ को क्लबहरूको इन्टरनेसनल ट्विन छ, कसलाई रिक्वायर्ड छ भन्ने कुरामा। सो त्यसमा हाम्रो इन्टरनेसनल टिम इज वर्किङ अन। पोइन्ट नम्बर 4 मा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट बाहिर जुन इभेन्ट्सहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट इन्क्रिज गराउने। धेरै इभेन्ट्सहरू भर्चुअली भइरहेको छ। सो भर्चुअली के भइरहेको छ त्यसको इन्फर्मेसन डिस्ट्रिब्युट गर्ने। त्यो बाहेक जुन पछि गएर इफ हाम्रो पेन्डेमिक सिचुएसन नर्मल हुँदै गयो भने चाहिँ मेबी फिजिकल युथ एक्सचेन्जेसहरू, फिजिकल इभेन्ट्सहरू, डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि सम काइन्ड अफ इङ्गेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टबाट पनि रोट्याक्टर्सहरूको हुने गरी वी वान्ट टु इन्क्रिज द्याट पार्टिसिपेसन। पोइन्ट नम्बर 4 मा चाहिँ स्ट्रेन्डिङ आवर इमेज भनेर छ होइन। सो वी वान्ट टु इस्टाब्लिस आवर अर्गनाइजेसन एज अ युथ सेन्ट्रल अर्गनाइजेसन होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट स्ट्राटेजी चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट टिमले रिसर्च र ग्लोबल ग्रान्ट स्कलरसिप रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्नुमा चाहिँ वी विल इङ्गेज होइन। सो द्याट रोटी बिङ एन अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट एजुकेसन स्कलरसिप्स दिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ वी वान्ट टु सेट इन हाम्रो कम्युनिटीमा होइन। त्यो बाहेक वी वान्ट टु आइडेन्टिफाई पोसिबल पार्टनर्स, युनिभर्सिटिज होला, रोटरी क्लब्सहरू होला जसले चाहिँ ग्लोबल ग्रान्ट स्कलरसिप्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ। त्यो बाहेक रोट्याक अवार्ड गर्ने प्लान छ, बट नट दिस इयर, लेटर सम इयर आफ्टर। सो त्यसको लागि चाहिँ यो वर्ष चाहिँ सम काइन्ड अफ ग्राउन्ड वर्कमा काम गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लान छ होइन। सो द्याट नेक्स्ट इयर्समा गर्न सजिलो होस्। रिसर्चहरू होला, इन्फर्मेसन कलेक्सनको पार्ट होला। पोइन्ट नम्बर 4 मा चाहिँ रोटी एक्सचेन्ज प्रोग्रामको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर तपाईँहरूलाई स्प्रेड गर्ने, सो द्याट तपाईँहरूले रोटी युथ एक्सचेन्जको फाइदाहरू उठाउन सकोस्। फिफ्थ स्ट्राटेजी चाहिँ हाम्रो जुन ब्रान्डिङ एक्टिभिटिज छ थ्रु सोसियल मिडिया होला, थ्रु हाम्रो डिफ्रेन्ट मिडियाबाट हामी जुन वेले रोट्याकलाई प्रमोट गरिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ कमन मेसेजेस सुड बी हामी चाहिँ युथ सेन्ट्रिक अर्गनाइजेसन हो, युथलाई डेभलप गर्ने अर्गनाइजेसन हो भन्ने हिसाबको मेसेजिङ चाहिँ कन्टिन्युसली गइराखोस् भन्ने चाहिँ वी वान्ट टु डु द पब्लिक इमेज त्यो हिसाबले। सो गोल्स र स्ट्राटेजिक पार्टमा यति नै हो। आई अल्सो हेभ फ्यु अनाउन्समेन्ट टु मेक। सो first announcement is regarding Rotac Fellowship Groups. More on this from our creative team. Hello, namaste and jajalobai everyone. We are super excited to share with you all about Rotac Fellowship Groups. These groups are the groups that share common interests, passion or hobby. This could be a fun new way to make friends around the country while exploring your passions and hobbies. You all can access all the Rotac Fellowship Groups from our website rotrac3292.org/Rotrac-Fellowship-Groups. Here we have listed a few Rotac Fellowship Groups that our Rotractors are already moderating. If you are interested and hold a passion or a hobby in anything, you can request for a new fellowship group from the website itself. Any interested individuals can join our group. So what are you waiting for? Come join us. Enhance your Rotrac experience. Namaste and good evening everyone. I am Projector Kritika Sharma, Creative Operations Officer for Rotac 2021-22. Every year we release the Rotac District Directory to deliver the vision, mission, goals of Rotac District 3292 along with the Rotary International. It also has details so that the club leaders and members can work together as a team to help us achieve our common goals and reach our vision.
This directory has information about many documents and samples that might be useful for smooth administrative practice of any Rotrac club. Last but not the least, it has details of all the club leaders of upcoming Rota year of all the clubs present in Rotrac District 3292. So, here I present to you the Rotrac District Directory for Rota year 2021-22. We assure you that the directories will be delivered to respective club leaders as soon as the situation is alright. So till then, stay safe, take care. Next announcement is regarding Rotrac Learning Center. So Rotrac Learning Center has been around for quite some time. So तपाईहरु learn.rotrac3292.org जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरु पहिलादेखि नै डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरु छन्. फर सम टाइम हामीले चाहिँ नयाँ कोर्सेसहरु एड गर्न सकेका थिएनौं. सो अहिले वी हेभ एडेड प्रेसिडेन्टको कोर्स, हामीले जनरल मेम्बरको कोर्स अनि बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको कोर्सहरु डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरु एड गरेका छौं हैन. एन्ड त्यो कोर्स कम्प्लिट गरे बापत चाहिँ यु अल्सो गेट अ सर्टिफिकेट in the learning center. So please explore in terms of learning. Just training ma matra limit napaikana. There are different other ways of learning as well. We want to provide access to us tapaihरुलाई है. So next about Rotrac support board. So हामीले चाहिँ Microsoft Teams use गरेर different communication गरिरहेका छौं. Even this event भयो हैन. So we have created a support board जसमा चाहिँ तपाईलाई Rotrac related केही queries हरु आयो भने you get automated replies from this board. And more on this, Rotractor Nirvik KC. Hello everyone, I'm Rotractor Nirvik. We have started using Office 365 as our official communication tool. We are now introducing a new feature to it, Rotrac Support Bot. Rotrac Support Bot provides you with various documents, helps you query with a barometer, answers a different question related to Rotrac, and even directly contacts the district team for you. You can install Rotrac Support Bot through the Microsoft Teams web apps and access it through your Microsoft Teams on your phone. To know more about Rotrac Support Bot, visit our Rotrac Nepal YouTube channel. Thank you, Nirvik. So we have also created a Rotrac Teams app. So Rotrac Teams app ma चाहिँ हामीले जुन blood searches हरु होला हैन, कसैले blood को need भयो भने चाहिँ कोसँग blood छ वा हामीले different अरु clubs ले गरिरहेको projects events हरुको information हरु चाहिँ Rotrac Teams app मा छ. So हामीले चाहिँ यसको demo पनि provide गर्छौं so that you can use this app. Apart from that, पहिला गरेको केही कुराहरुलाई कन्टिन्यू गर्दै हाम्रो चाहिँ Rotrac job portal को कुरा we will be continuing where you can post your jobs, तपाईहरुको vacancies हरु पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ. त्यो बाहेक we also are continuing Rotrac business listing जहाँ चाहिँ तपाईहरुको businesses हरु के छ भने चाहिँ you can let us know and it will be added to our Rotrac business portal website. So त्यो बाहेक पहिला केही years देखि नै हामीले यो privileged partners हरुमा काम गरिरहेका छौं. So different outlets हरुमा चाहिँ being a Rotrac you get different discounts. So this has been started, but यो year चाहिँ अलिकति more aggressively चाहिँ we are trying to onboard new partners where you can get different discounts. त्यो partners हरुको listing will be there in our website. So तपाईहरुको ID card use गरेर चाहिँ you can get this privilege. We are also doing different trainings apart from club officers training. We are also planning to do trainings like design thinking workshop and some kind of introductory session चाहिँ भोलि को district assembly मा पनि हुँदैछ. त्यो बाहेक strategic planning workshop, some kind of that also happened in PETSES, but a more advanced level ma we are planning to do that. त्यसपछि membership seminar, Rotary scholarship orientation, grant management seminar. So different trainings are we are trying to provide you so that scope of road tracking gets increased. So these are all our strategies and goals for upcoming years. So if तपाईहरुलाई के support चाहिन्छ, के help चाहिन्छ भने चाहिँ feel free to let us know. We have an amazing team this year and we are really excited तपाईहरुलाई serve गर्नमा. So feel free to reach out, and that's it from my side. Let's do things awesomely this year. Thank you so much, DRR Elect Rotractor Sumit Vajracharya and team for sharing with us the overview for the Rotary year 21-22. We are sure that Rotrac Nepal will achieve greater heights under your leadership. And we definitely are looking forward to do things awesomely in the upcoming Rota year. That was an amazing presentation. Thank you to DRR Elect Rotractor Sumit Vajracharya and team. We are also equally thankful to all our participants for being
so patient with us, and that's probably what road tractors are known for coping up with whatever comes in our way. That's what we did in this Rotary year, and this is what we are doing in our district assembly today. Thank you so much for being so patient with us. Moving forward with the schedule now, I'd like to request the district treasurer for the Rota year 2021, also the district treasurer for the Rota year 21-22, Road Tractor Adarsh Shrestha, for the financial presentation. Over to you, Road Tractor Adarsh. Thank you, Road Tractor Anusa. So I am audible, right? And I guess my screen is presentable as well. So talking about the financial report for the year 2020-21. Is my screen visible, right? Yes. Okay. So talking about the financial report for the year 2020-21. So our total expenses for the year is 17,05,546 rupees and 30 paisa, and the total income for this year is 21,10,000 rupees and 835 rupees, and the surplus from the year 2020-21 is 4,05,289 and 12 rupees, which includes this balance as follows. We have 6,59,627 rupees in our bank account, and we have 33,815 rupees cash in hand. And beside that, we have the receivables of 4,15,413 rupees. And similarly, we also paid the advance for the next Rota year, that is 21-22 as well. So, and total cash that we have is, including everything, is 11,69,770 rupees, and the payable for this year is 4,43,000 for the RDF for the RDF amount, and recognition is we have calculated is as 2,25,000, and the COVID donation is 26,481. So basically, the recognition part is the assumption, and so calculating all this, we will have 4,05,289 rupees, and this statement will be sent to all the president and secretaries via mail, and we'll pass this in the upcoming PS meet as well. So if you guys have any queries, we'll take it through the mail. And now talking about other funds. Okay. So talking about other fund, we have 45,711 rupees in our DRF account. And similarly, we have 76,860 rupees, which is to be transferred, and the remaining balance will be in this RDF account. And similarly, the COVID donation that we gained from the Australia is 46,481.04 rupees will be left after disbursing all the amount to the respective clubs. So this everything will be sent to you guys by mail. Now let's talk about the budget for the year 2021-22. So talking about the budget, so we have the total administrative expenses calculated as 2,54,000 rupees, and similarly the district publication will be 9,38,915 rupees, and we won't be printing the district diary for this year, and the district events will be the district event expenses will be 4,10,000 rupees. Similarly, the training cost is calculated as 3,40,000, and other the DR visit and other official visit expenses is 3,50,000, and other miscellaneous expenses is calculated as 50,000. So the total expenses for the year 21-22 will be 23,12,915 rupees. Similarly, the income will be 13,90,000 rupees from the dues and contribution from the various clubs. Similarly, we'll have 2,28,000 rupees as an income from the district merchandise sales.
And the other fund includes the Rotary District will support us with the amount of 1,80,000. Similarly, we have a target of 4 lakhs to be gained from the partner and various sponsorships. And this budget is actually assumption, so we need to finalize the talk with the next year financial committee and the financial committee of the year 2021 for the handover of the remaining amount. So since it's we have calculated it as 3 lakhs rupees for now, so the total income will be 24 lakhs 98,000 rupees. And after this, the merchandise amounts are subjected to be changed in the situation and the demand of the merchandise as well. So if you guys have any queries regarding the budget, then you guys can actually point your questions in the chat box, I guess. Thank you. Sumit, are we taking the question answer and do it by mail? Yeah, we have time, so we can take questions if you have any. So if you have any, please raise your hand and we will unmute you. If not, I think we can carry on. Anusha? Thank you. Thank you, Road Director Adarsh, the President of Rotary year 2021 and 21-22. Moving forward, we are almost at the end of our opening ceremony, but before we call the formal ceremony off, we still have a few sessions to go. For that, I would like to invite the district leadership trainer for the upcoming year 2021-22, Road Director Rishabh Raj Joshi, to share his overview of district training. And I would like to hand over this platform to Road Director Rishabh Raj Joshi. Okay, I can see you, Rishabh. Thank you. So hello everyone. मेरो नाम चाहिँ रोड ट्र्याक्टर ऋषभ राज जोशी हो. सो म 2021मा चाहिँ एडिएलटी असिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट लिडरसिप ट्रेनर सर्भ गरिरहेको थिएँ र 21-22मा चाहिँ मेरो डिस्ट्रिक्टमा डेजिग्नेसन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लिडरसिप ट्रेनर छ होइन. सो मैले कन्टिन्युसली 2 इयर्स यो डिस्ट्रिक्टको ट्रेनिङको टिममा एकदम क्लोजली काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ र पहिला पनि म एज अ ट्रेनर्स फर्म काम गरिसकेको थिएँ र जुन वेले हामीले पहिला ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गर्थ्यौँ होइन त्यो ट्रेनिङ्सहरूमा चाहिँ अभियसली धेरै मोडिफिकेसन्सहरू भएको छ होइन र अभियसली रोड ट्र्याकको गोल्सहरू पनि त्यही अनुसारले गएको छ. सो त्यो अनुसारले हामीले हजुरलाई सपोर्ट पनि एज अ ट्रेनर्स त्यही हिसाबले दिइरहेको छौँ. सो हामी चाहिँ कन्सटेन्टली एउटा प्रोसेसमा गइरहेको छौँ आफ्नो कन्टेन्टलाई रिभ्यू गर्न. सो तपाईँहरूको सबै फिडब्याक्समा डिपेन्ड हुन्छ यो कुरा. सो एज अ एडिएलटी अहिले होइन 2021मा चाहिँ हामीले सर्टेन कुराहरू तपाईँको फिडब्याक्स रिभ्युजहरू चाहिँ रिभ्यू गऱ्यौँ अनि त्यसमा तपाईँहरूलाई के चाहिने रहेछ होइन तपाईँले चाहिँ कस्तो कुरामा चित्त बुझ्ने कस्तो कुरामा चित्त बुझ्दैन. सो त्यो कुरा एनालाइज गरेर अहिलेको ट्रेनिङ चाहिँ त्यही अनुसारले सिस्टमेटिकली डिफाइन गरेको छ होइन. अब डिस्ट्रिक्टले प्रोभाइड गर्ने ट्रेनिङ भनेको चाहिँ पेटसेट्स भन्ने छ होइन. अब इभन दिस असेम्ब्ली पनि इट्स पार्ट अफ द ट्रेनिङ अनि तपाईँको कट्स छ होइन. अब जेनरल मेम्बर ओरिएन्टेसन होला. सो डिफ्रेन्ट यो ट्रेनिङ इभेन्ट्समा कस्तो कस्तो खालको ट्रेनिङ्स दिन्छ प्रोभाइड गर्छ भनेर तपाईँहरूलाई म सानो सर्टली एक्सप्लेन गर्न खोज्छु होइन. किनकि कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन लिएर त्यो ट्रेनिङ्समा आउनु भनेर पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो होइन. सो लेट अस बिगिन है. सो यसमा चाहिँ के भनेको छ भने लिडरसिप एन्ड लर्निङ आर इन्डिस्पेन्सेबल टु इच अदर होइन. सो एकदम नेसेसरी छ लिडरसिपको लागि लर्निङ र लर्निङको लागि लिडरसिप होइन. सो हाम्रो यो रोड ट्र्याक डिस्ट्रिक्ट कमिटी र हाम्रो ट्रेनर्स फर्म त्यही अनुसारले यही प्रिन्सिपललाई लिएर अगाडि गइरहेको छ होइन. सेल्फ लर्निङ गरेर लिडरसिप ह्यान्डओभर गर्नलाई हजुरको क्लबमा होइन हामी त्यो अनुसारले अघि बढ्दैछौँ. सो टकिङ मोर अबाउट ट्रेनिङ्स होइन. सो ट्रेनिङको चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ कि
बेसिकली भन्नुपर्दा सो ट्रेनिङ अफ सपोर्ट टिम जसमा चाहिँ ट्रेनर्स फोरम भन्ने तपाईँको पर्छ र अर्को डिस्ट्रिक्ट रोटरी कमिटीहरू छ आरडिसी हो होइन आरडिसी अनि अर्को हाम्रो ट्रेनिङ द क्लब्स भन्ने छ होइन सो हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा जति क्लब्स हुन्छ उहाँलाई पनि एज अ ट्रेनर सपोर्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ्सहरू यो अनुसारले डिभाइड गरेको छ होइन सो ट्रेनिङ अफ सपोर्ट्स भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ के ट्रेनिङ्स गर्यो होइन यो जुन सपोर्ट टिम छ हाम्रो जुन चाहिँ आरडिसी र ट्रेनर्स फोरम पर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले टिओटी होइन ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स फिजिकली प्रोभाइड गऱ्यौँ र आरडिसीलाई पनि हामीले डिस्ट्रिक्ट टिम ट्रेनिङ सेमिनार डिटिटिएस हामीले फिजिकली नै हजुर सो कसैको माइक अन भएको छ प्लिज त्यो सर्ट गरिदिनु होला सो थ्याङ्क यू सो म चाहिँ कहाँ थिएँ भने हामीले चाहिँ यो फिजिकली ट्रेनिङ प्रोभाइड गऱ्यौँ र हामी सेल्फ लर्निङ र ट्रेनिङ कन्टेन्ट्सहरू प्रोभाइड गरेर भर्चुअली पनि धेरै ट्रेनिङ्सहरू हामीले कन्डक्ट गऱ्यौँ होइन यो चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ अफ सपोर्ट्स भनेर ट्रेनिङ्सहरू कन्डक्ट हुँदैछ होइन भइरहेको छ अनि इट्स अ कन्सटेन्टली लर्निङ प्रोसेस हामी एज अ सपोर्ट हजुरको क्लबहरूलाई सपोर्ट पनि इट्स अ कन्सटेन्टली लर्निङ प्रोसेस अनि अब ट्रेनिङ फर क्लब्स भनेर एक्सप्लेन गर्नुपर्दा चाहिँ होइन 5वटा डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ्समा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ होइन अब एज यु क्यान सी फर्स्टमा चाहिँ पेट सेट्स होइन सो पेट सेट्समा चाहिँ कस्तो खालको ट्रेनिङ दिने होइन तपाईँले कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन्स लिएर आउनु भनेर भन्नुपर्दा जुन कि यो भइसकेको छ होइन यसमा चाहिँ स्ट्राटेजिक लेभलको प्लानिङको हामीले ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्छौँ सो यसको बारे डिटेल्स जानलाई चाहिँ म पछि पनि जाउँला होइन अर्को ट्रेनिङ्स भनेको चाहिँ तपाईँको कच छ कच भनेको क्लब अफिसर्स ट्रेनिङ सेमिनार यसमा चाहिँ हामीले प्लानिङ कसरी गर्ने होइन प्लानिङ लेभलको ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ तपाईँलाई यो चाहिँ प्रोसेसमा छ हुँदैछ होइन अर्को थर्ड ट्रेनिङ भनेको चाहिँ डिएलटिएस अथवा एसेम्ब्ली पनि आजको एसेम्ब्ली पनि छ सो यसमा चाहिँ हामी एक्जिक्युसन लेभलको ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ सो अर्को फोर्थ ट्रेनिङ चाहिँ जनरल मेम्बर ओरिएन्टेसन छ होइन नयाँ क्लबको ओरिएन्टेसन छ सो यसमा चाहिँ म्याचिङ सो आई वाज टकिङ अबाउट हाम्रो ट्रेनिङ फर क्लब्स होइन सो आई वाज इन डिएलटिएसको कुरा गरिरहेको थिएँ र जनरल मेम्बर ओरिएन्टेसन को कस्तो खालको हामीले ट्रेनिङ्स प्रोभाइड गर्ने भनेर आई वाज टकिङ अबाउट इट होइन सो अर्गनाइजेसनको अभियसली सर्टन गोल्स हुन्छ र पर्सनल एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ होइन सो त्यसलाई म्याच गरेर चाहिँ वी आर डिजाइनिङ दिस कन्टेन्ट होइन जनरल मेम्बरलाई चाहिँ रादर देन फिडिङ देम रोट्र्याकको इन्फर्मेसन होइन हामीले चाहिँ यो अप्रोचले ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गर्ने भनेर इट इज इन आवर प्लान होइन अनि लास्टको ट्रेनिङ होइन यो चाहिँ नयाँ आइडिया हो दिस इज स्पेसल ट्रेनिङ्स अर एक्सिलरी ट्रेनिङ्स होइन किनकि तपाईँको अगाडिको फिडब्याक्सहरू हामीले होइन रिभ्युजहरू हेरेर कस्तो कस्तो कुरा आयो भने फर्स्ट कम्प्लेन चाहिँ पेट्समा जे हुन्छ कचमा पनि त्यही हुन्छ अनि सो द्याट सर्ट अफ हुन्छ नि फिडब्याक्सहरू आयो सो त्यसलाई चाहिँ हामीले हुन्छ नि डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट्सहरू प्रिपेयर पनि गऱ्यौँ होइन र डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट्सहरू प्रिपेयर गर्दा देयर आर लट्स अफ ट्रेनिङ होइन विच आर मिसिङ क्या एक्चुली जस्तो कि पहिला दिएको अब प्रोजेक्ट प्लानिङ साइकलको ट्रेनिङ्स भयो होइन अर्को चाहिँ हाम्रो तपाईँको गाइडलाइन्सहरू होइन फाइनेन्सियल गाइडलाइन्सहरूको ट्रेनिङ्सहरू अरू मिटिङ्सहरू यो माइनिट्स राइटिङ अथवा एजेन्डा माइनिट्स राइटिङ भनौँ न माइनिट्स राइटिङ रिपोर्ट राइटिङको ट्रेनिङ्सहरू भयो सो त्यो ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ मिसिङ भयो नि त हाम्रो कचमा पनि छैन पेटसेट्समा पनि छैन डिएलटिएसमा पनि छैन सो त्यो मिस आउट भएको ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ स्पेसल र एक्सिलरी ट्रेनिङ्समा हामीले प्रोभाइड गर्छौँ भनेर हामीले प्लान गरेको छौँ होइन सो अब डिटेल्समा जानुपर्दा चाहिँ फर्स्टमा पेटसेट्स होइन सो पेटसेट्स भनेको चाहिँ हाम्रो अप्रिलमा भइसकेको छ यो इभेन्ट चाहिँ होइन सो 23rd र 24th अनि 25th 3 डेजको हाम्रो थियो सो यसमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरिजहरू प्रेजेन्ट भएर डिस्ट्रिक्टको मेम्बर्सहरूले यो ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गरेको थियो र यसमा चाहिँ स्ट्राटेजिक लेभलको होइन हाउ टु थिङ्क होइन त्यसमा चाहिँ हामी एउटा हुन्छ नि तपाईँले कसरी स्ट्राटेजिक लेभलको प्लानिङ गर्दा एउटा फिलअप गरेर तपाईँले डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्ने भनेर त्यो ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गऱ्यौँ सो नेक्स्ट ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो क्लब अफिसर्स ट्रेनिङ सेमिनार छ कच जुन कि भइरहेको छ होइन यो स्टार्ट चाहिँ हाम्रो जुनको मिड भनेछ 16बाट स्टार्ट भयो र इट्स स्टिल गोइङ अन होइन यो चाहिँ भर्चुअली भइरहेको छ
र यो चाहिँ जोन बेसिसमा भइरहेको छ 2-3टा जोनहरूलाई मर्ज गरेर हामी भर्चुअली नै ट्रेनिङ्स प्रोभाइड गरिरहेको छौँ र यसमा एलिजिबल भनेको चाहिँ हाम्रो बोर्ड र अफिसर्सहरू होइन बोर्ड अफ डिरेक्टर्स र अफिसर्सहरूलाई जनरल मेम्बर चाहिँ इन्क्लुड नगर्नु भनेरै सजेस्ट गरेको छौँ हामीले यो ट्रेनिङ्स किनकि एकदम टेक्निकल छ र यसमा चाहिँ पहिला हामीले कचमा चाहिँ स्पेसिफिक रोल्सहरूको ट्रेनिङ्स दिन्थ्यो होइन जस्तो कि प्रेसिडेन्टको होइन डिफ्रेन्ट सेक्रेटरीको डिफ्रेन्ट डिरेक्टर्सहरूको डिफ्रेन्ट सो त्यस्तो नगरिकन अहिले चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजको ट्रेनिङ्स दिएको छौँ तर as a board of director अनि as a officer so what are their responsibilities and how they should function भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस गरेर कचमा इन्टिग्रेट गरेर हामीले ट्रेनिङ दिइरहेको छौँ सो यो ट्रेनिङलाई सर्ट फर्ममा भन्नुपर्दा चाहिँ यो प्लानिङ कसरी गर्ने सो प्लानिङ लेभलको होइन प्लानिङ अनि एक्जिक्युसन मोनिटरिङ सो सबै कुराहरूलाई हालेर प्लानिङ लेभलको ट्रेनिङ हो कच भनेको चाहिँ जुन कि इट्स स्टिल गोइङ अन होइन हुँदैछ र असेम्ब्ली सो असेम्ब्ली भन्नुपर्दा चाहिँ अब 2 दिनको हो होइन आज र भोलि तर अब यसमा चाहिँ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजको ट्रेनिङ्सलाई चाहिँ फोकस गरेर भोलि प्यारल सेसन छ होइन 2 आवर्सको त्यसमा चाहिँ यो तपाईँको क्लबको पोर्टफोलियोजहरू छ जस्तो कि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी डिरेक्टर्स होइन अनि त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफाई गरेर होइन यो हाम्रो प्यारलली सेसन्सहरू प्लानिङ गरेको छौँ सो यसमा चाहिँ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन अनि सर्टन एरियाज टु एक्सप्लोर सो त्यसको बारे चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ अनि यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्दा चाहिँ इट इज ट्रेनिङ अफ बेसिकली एक्जिक्युसन लेभलको के तपाईँ एज अ डेजिग्नेटेड अफिसर अथवा डिरेक्टर भइसकेपछि कसरी एक्जिक्युट गर्ने आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिज र रोल भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस भएर यो तपाईँको भोलिको ट्रेनिङ चाहिँ स्पेसली बनेको छ होइन अर्को चाहिँ जनरल मेम्बर ओरिएन्टेसन होइन सो जनरल मेम्बर ओरिएन्टेसनमा चाहिँ पहिला कसरी दिन्थ्यौँ एज अ डिस्ट्रिक्टको ट्रेनिङ कसरी प्रोभाइड हुन्थ्यो भने धेरै कुराहरू चाहिँ अब रोटरी रोड ट्र्याकको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्थ्यौँ होइन तर अब यसमा लाइक आई अलरेडी सेड होइन अर्गनाइजेसनको सर्टन गोल्स हुन्छ र आफ्नो पर्सनल गोल्स हुन्छ र त्यो गोल्सलाई चाहिँ म्याच गरेर कसरी तपाईँहरूले चाहिँ के पाउन सक्नुहुन्छ र अर्गनाइजेसनलाई कसरी बेनिफिट हुन्छ सो त्यो कुरालाई मर्ज गरेर हामी यो कन्टेन्ट प्रिपेयर गरेको छौँ होइन सो यो प्रोसेसमै छ प्रिपेरिङको अनि यसको लागि चाहिँ हामीले प्लान गरेको टेन्टेटिभ मन्थ भनेको चाहिँ अगस्ट हो किनकि रोटरी मेम्बरसिप मन्थ भनेर रहेको छ होइन किनकि जुनमा यति धेरै ट्रेनिङ्सहरू हुन्छ अनि तपाईँको जुलाईमा चाहिँ लिडरसिप ह्यान्डओभर होइन इन्डक्सन्सहरू हुन्छ सो त्यसमा बिजी हुन्छ तर अगस्तमा आएर चाहिँ रोटरीले ठोकिदिएको छ होइन मेम्बरसिप मन्थ भनेर सो नयाँ मेम्बर्सहरू इन्डक्ट भएर एक्टिभ हुने सो द्याट इज द बिगिनिङ अफ हुन्छ नि तपाईँको रोड ट्र्याकको टेनर सो त्यसमा चाहिँ यो जनरल मेम्बर ओरिएन्टेसन दिन चाहिँ बेस्ट टाइम हुन्छ भनेर प्लान गरेको छौँ सो लास्ट बट नट द लिस्ट हाम्रो स्पेसल एन्ड एक्सिलरी ट्रेनिङ्स भनेर हामीले सोचेको छौँ होइन सो यसमा चाहिँ कस्तो टाइपको ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ भनेपछि सो डिजाइन थिङ्किङ होइन सो हाउ यु सुड थिङ्क होइन प्रब्लम सल्भिङ कसरी डेभलप गर्ने सो इट इज प्रब्लम So by the time the district leadership trainer Rotractor Rishabh joins us, I'd like to give this floor over to our district secretary Rotractor Sabveet Ghimire. You'd be sharing us with us few informations regarding the voting. Over to you, Rotractor Sabveet. Thank you, Rotractor Anusha. While Rotractor Rishabh rejoins, I will share briefly about how we use Power Apps. I'll share my screen now. So refresh the page. So this is what we get at the front of your screen. You may see your name, your club's name here. Please check that you are signed in with your club's ID. If you have your own personal ID, please do not cast vote with those IDs. Sign in to the Power App with your club's ID. You can also download Power Apps for mobile and the app from mobile device. If you are signing in for the first time, you'll be asked to grant permission for forms and some of the Microsoft services that we have linked to the app. So once you've done that, you'll be to this screen. There are some introductory lines there, and then in that you can find our schedule. That the schedule for both days. And you can also check in. Once you click this, your attendance for the event will be recorded in the app.
and also in our database. And what I like is agendas. If you had the app open before of district and of a draft budget, the tab will not be to sign again. Please be patient till then. See that you're signed in with your club's ID, and if you have problem gaining access, you need to yes. I guess the form needs me to give access again. Please be present till then. And if you do not see any agendas, you need to refresh the app or close the app once and run it again. After that, you will get access to the agendas and the Microsoft Forms. From there, you can vote on the agendas and make it and cast your vote for minutes of conference and second PS meet, and also to pass our district goals and district and proposed district budget for the next rota year. I guess there's some problem with my internet too. Okay, so this is the form that you get on the agendas tab, and then you can vote to pass 9 years of second PS meet and 13th Road District Conference. And then for the budget of year 2021-22 and for district goals, after you have done this, you can submit your results. All these fields are mandatory, and we request all the clubs to fill out this form and cast your vote for the agendas that were presented. If you have any problem signing in, please contact your respective zonal Rotaract representatives. If you have any problem with your passport, maybe we can reset your passport and you can get access to your account. And please remember that there will be only one vote for club. So I guess that is it. If you have any problem, please contact us. Thank you. Thank you, Rotaractor Sambeep. We hope all the clubs are trying to vote. They have voted, and we request all of you to actively participate in the voting. By the time the voting is continuing, we've got an information that Rotaractor Rishabh Joshi has joined us again. So, Rotaractor Rishabh, the floor over to you again. Thank you अनुषा है मेरो एकदम टेक्निकल डिफिकल्टिजहरु आइरहेको थियो नेटमा एकदम प्रब्लम छ I'm so sorry that you have to go through all of this. So I would like to share है कतादेखि पुग्यो I don't know, but I will try to cover and sum up early. So I was in this special and auxiliary trainings हैन. सो पहिलाको जुन ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गरेर कचमै प्रोभाइड गर्थ्यौँ, जस्तो कि फाइनेन्सियल गाइडलाइन्स अनि तपाईँको प्रोजेक्ट प्लानिङ, एक्जिक्युसन, रिपोर्ट राइटिङ एन्ड मिनट्स राइटिङ, त्यो सबै हामीले स्पेसल एन्ड एक्जिलेरी ट्रेनिङ्स भनेर छुट्टै ट्रेनिङ्सहरूमा प्रोभाइड गर्ने सोचेको छौँ. र प्लस इम्पोर्टेन्ट ट्रेनिङ्स विच कुड बी प्रोभाइडेड द्याट इज डिजाइन थिङ्किङ होइन, हाउ टु फन्ड रेज, हाउ टु हेभ पब्लिक रिलेसन्स. सो this sort of trainings is also very important. So your trainings are पनि हामीले integrate गरेर हामी trainings provide गर्छौँ. So we are currently planning for this training and it will be provided after August हैन. र यसमा चाहिँ possible trainers would be not just trainers forum हैन, RDC पनि include हुन्छ र अरु resourceful trainers जसले चाहिँ हुन्छ नि राम्ररी यो trainings हरु execute गर्न सक्नुहुन्छ. So they will also be part of this trainings. So these are the 5 important trainings that we are planning as a training team to provide you in 21 and 22.
So if you guys need training, I know first you should communicate with your respective ZRRs, होइन. सो उहाँसँग कम्युनिकेट गर्नु. सो उहाँसँग कम्युनिकेट गरेर कस्तो टाइपको ट्रेनिङ्सहरू चाहिन्छ, सो त्यो अनुसारले हामी प्लान गर्छौँ. र हजुरहरूलाई यदि डाइरेक्टली कम्युनिकेट गर्न चाहनुहुन्छ ट्रेनिङ टिमसँग भए, यु गाइज क्यान हुन्छ नि डाइरेक्टली कम्युनिकेट अस अल्सो. सो वी हेभ आवर ट्रेनिङ सपोर्ट अफिसर सुशान्त महत एन्ड प्रवास रोय, and me, district trainer for 21-22, Rishabh Raj Joshi. So my email address is rishabh@rckopundol.oig.np, or you can directly call me at, this is my phone number, 9849592287. So so these are the trainers, I know. So one is Trainers Forum and another one is Rotrack District Committee, and both sides are working parallelly to support each and every club of District 3292. So this much from my side. Thank you, MC. Thank you. Thank you, the upcoming DLT Rotracker Rishabh Raj Joshi. With this, we have almost come to an end of the opening ceremony. But before we move forward, I would like to give floor to the club presidents if they're facing any problems while voting, so that they can directly communicate with Rotracker Samvid. Anyone? Or maybe we can check into the chats if they cannot unmute themselves. I think we don't have any problems as of now. But if you face any problems while voting, you can, like Samvid said, you can communicate with the ZRRs. Thank you again, Rotractor Rishabh. Now moving forward, the annual district assembly is a major leadership training event in each district of the world. The workshop offer motivation, inspiration, Rotrack information, and new ideas for club members, officers, directors, and key committee chairpersons of all the clubs. We have special sessions for everyone, including general members, starting from tomorrow, and we hope you all to join. You all have been added to your respective WhatsApp group, where you will be circulated with a Teams link where you can join us directly to attend these sessions. Apart from our plenary session happening at 8 today, we also have a fellowship event following after it. We will have our fellowship event on Zoom platform starting from 9 after the plenary session. Now, I, your host, before signing off, would like to give this floor to my co-host, Rotractor Anusha, for further information over the plenary sessions. Thank you for being such a wonderful and patient audience. Thank you so much. Thank you so much, Rotractor Poshan Gewali. Like Rotractor Poshan informed, we have some amazing plenary sessions that are waiting for us. We also have amazing fellowship that's waiting for us. On the fellowship session today, we have a lot of surprises for all of us Rotaractors. We have some guest speakers who will be performing for us. But before we go on to the fellowship night, we have 2 plenary sessions. The plenary sessions are being facilitated by Dr. Todd Jenkins and Lee McNeil. They are facilitating the sessions on the titles moving from diversity to inclusion and serving the community digitally, respectively. So the links for both the plenary sessions will be circulated in the WhatsApp group that has been created by the host clubs very shortly. I'd also like to request the members from the host club to drop the link for the session in the Teams chat box itself right now, so that our participants can easily get the access to it. I'd also like to request all the participants to please not leave the WhatsApp group, because that's where we will be circulating crucial informations and the meeting links. We do understand that the notification might bother you time and again, because we have opened the chat for a lot of WhatsApp group, but we request you one more time to please cooperate. With that information from the opening ceremony, I guess it's time now we sign off. Before we sign off, we would like to thank the organizing committee, the technical team. Would like to thank all our guests, all of our participants. Thank you for being so patient with us. It was wonderful having you people. And we look forward to having you in the plenary session that will be starting sharp at 8 p.m.
See you all there. Thank you for being a wonderful audience. Signing off, I, Rotary Actor Anusha Nepal. Thank you once again.